राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीर जायो यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि हरि हत तली कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
श्री राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन जी की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। सकल एक साथ मंगलाचरण 2 मिनिट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनो रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतपरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनो ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेन् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरः। बंद कर दी। हरे कृष्णा। तो सकल के आज के भागवत कथामृत उत्सवेर प्रथम दिने आमी एखाने उपस्थित सकल भक्तদের चरण कमले सश्रद्धा प्रणति निवेदन करी आपनादेर कृपा एवं आशीर्वाद कामना करी। तत्पश्चात मध्य गुरुपाद पद्म अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामित संघेर प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादेर अन्यतम कृपाधन्य तथा विश्वनामठ प्रचार मंत्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र तथा श्री श्रीमद जय पताका स्वामी शिलाचार्यपाद गुरु महाराजेर आतुल चरणे शतकोटि प्रणाम निवेदन करी तार कृपा एवं आशीर्वाद कामना करी। तत्पश्चात संस्थार संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादेर कृपा भिक्षा करे आज के आमरा এই সময় প্রাপ্ত হয়েছি যে কমসে কম 7 দিন ধরে 6 দিন আমি এবং আরেকজন 7 দিন ধরে এই যে ভাগবত কথামৃত এই শ্রবণ করার এই যে একটা সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। তো সেই জন্য ভগবানকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। বিশেষ করে এখানে যে শিবতলা এই শিবজির কৃপায়, কেননা প্রথমে এই যে ভাগবতম সুখদেব গোস্বামী এই শিবজির কাছ থেকে শুনেছিলেন। জানেন ভাগবতম ইতিহাস? হ্যাঁ, ভাগবতম ইতিহাস যখন পার্বতী বলছেন যখন এই ভগবানের কথা, ভগবানের প্রতি আমার অতিমতি ভক্তি বা আসক্তি কিভাবে দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর হবে। আচ্ছা, কথা বলার পূর্বে বলে রাখি, কেননা আমি প্রায় সময় ওড়িশায় থাকতে হয়, সেই জন্য মাঝে মাঝে কথাতে যদি কিছু অসুবিধা হয় একটু ম্যানেজ করে নেবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। তো এই শিবজি কি হয়েছে না, একদিন পার্বতী জিজ্ঞাসা করছেন যে আমাকে এই ভাগবত কথামৃত আমাকে একটু শ্রবণ করান, কেননা আমি এই ভাগবত পূর্ণভাবে শুনতে চাই। তো এই রকম অবস্থায় শিবজি একটা স্থান নিরূপণ করলেন, কেননা ভাগবত কথা শ্রবণ সময় যদি কেউ ভাগবতকে অবিশ্বাস করে বা যদি তার পূর্ণভাবে ভাগবতের প্রতি বিশ্বাস হয় না তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। আর শিবজি হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের একজন, তার জন্য তিনি বললেন কি, দেখো এই রকম একটা স্থান নিরূপণ করলেন যে যেথায় অন্য কেউ নেই, কেবল পার্বতী শুনবেন আর শিবজি বক্তা হিসাবে বলতে থাকবেন। আর তিনি বললেন, দেখো ভাগবত কথা বলার নিয়ম হচ্ছে কি, তুমি শুনছো না শুনছো আমি জানবো কি করে, তার জন্য হুঁ মারতে হবে। হ্যাঁ, আগে দিদা বা দিদিমা বা দাদু এর যারা গল্প বলতো না, হ্যাঁ হুঁ বলতে হবে, না হলে আমি কিন্তু বলবো না, অর্থাৎ শুনছে কি নেই সেটা জানার জন্য। তো এইভাবে শিবজি কী করছেন না, ভাগবত কথা বলতে থাকছেন আর পার্বতী তো হুঁ হুঁ মারতে থাকছেন। তার মধ্যে সেই জায়গায় একটা এই কী পাখি বলে, সুখ পাখি তার ডিম পেড়ে তিনি কি করেছেন না, পালিয়ে গেছেন। কেন শিবজি তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে ডিমটা কিন্তু থেকে গেছে, এই যে বাসার মধ্যে ডিমটা থেকে গেছে। আর এদিকে কি করেছেন, অনেক দিন পরে কিছুদিন তো চলতে থাকতে পার্বতী দেবী একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু ওই যে ডিমের থাকা যে বাচ্চাটা সে কিন্তু শুনছে, দেখলো কি না পার্বতী দেবী ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তিনি একটু ডিম থেকে বেরিয়ে গেছে, আবার তিনি হুঁ মারতে শুরু করেছেন। এর হুঁ করতে 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 ভাগবত শেষ হয়ে গেল। যখন ভাগবত শেষ হয়ে গেল, শিবজি যখন ভাগবত কথা বলেন, তারা হচ্ছে নিরাগ বক্তা, কে শুনছে কে শুনলো না তাতে কোনো নাই। কেন না, আমি কার কথা বলছি, ভগবানের গুণগান করছি, তার জন্য তিনি ধ্যান অবস্থায়
তিনি কখন বলছেন, কখন এমনি লীলা স্মরণ করে বলছেন, কত ভাবভঙ্গি দিয়ে বলছেন। আর এদিকে ঘুরিয়ে ফিরে তাকাচ্ছি কিনা পার্বতী দেবী একবারে ঘুমিয়ে গড়গড় গড়গড় হচ্ছে। হ্যাঁ, যখন ঘুমিয়ে পড়েছে এদিকে শিবের একটা সন্দেহ হলো, তাহলে এখানে মারল কে, শুনছে কে? তারপরে এদিকে তাকিয়ে দেখছে কিনা ত্রিনেত্র, তাকে দেখছে কিনা ওই শুক পাখি। যখন শিব একবারে ত্রিশূল নিয়ে তাকে মারতে গিয়েছেন, কেন না তিনি অপপ্রচার যদি করে দিবেন। একজন শুনে নিল না, এই যে ভাগবতম এই আধা শুনে বা একটু শুনে কোথায় একটা মেরে দিলাম একটা লাঠি, যেখানে লাগে লাগে ভাগে ভাগে এইরকম কথা যদি হয়ে যায় তাহলে ভাগবত চরণে অপরাধ হয়ে যায়। তো তার জন্য তিনি মনে করলেন কি কি ভাগবতমের সদ্ব্যবহার করতে পারবে, তার জন্য তাকে একবারে ত্রিশূল নিয়ে মারতে ছুটে গেছেন। আর এই যে সুখ পাখি ছিলেন, ইনি তো সাধারণ সুখ পাখি না, এই রাধারানীর লীলা সুখ। যাই হোক, এটা কিছু কিছু রহস্য আছে। তো ইনি কী করেছেন, এই শোনার সুযোগ পেয়েছেন আর শিবজির কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি ফট করে একবারে এসে কোথায়, এদিকে ব্যাসপত্নী তখন সরস্বতী নদীর কূলে কিনারে উনি কী করছেন না, সরস্বতী নদীতে স্নান করে একটু এই যে মাথা ঝাড়ার সময় না, হ্যাঁ মাথায় যে খুলে একটু চুলটা ঝাড়ছেন, ঝাড়ার সময় মুখটা খুলে গেছে, একবারে ভিতরে ঢুকে গেছে। ঠিক আছে, তখন শিবজি দাঁড়িয়ে আছে মারবো। আর ব্যাসদেব এসে বলছেন, দেখুন আমি কথা দিচ্ছি যে এই যে এর গর্ভে যে থাকবে এটা হচ্ছে ভগবানের লীলা, অতএব এ গর্ভে যে থাকবে তিনি নিশ্চয়ই একটা শুদ্ধ ভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন, আর এই ভগবান লীলা কথা সারা জগতে প্রকাশ করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তার দায়ভার নিলাম যে ভাগবতমের অপব্যবহার হবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের যে আমরা কার কাছ থেকে শ্রবণ করছি ভাগবতম, কার কাছ থেকে? সুত গোস্বামী। সুত গোস্বামী কেন? সুখদেব গোস্বামী কাকে বলেছিলেন? পরীক্ষিত মহারাজকে। কোথায়? হরিদ্বারে, গঙ্গার কিনারে শুকতাল নামক স্থানে। ঠিক আছে, আর আমরা এটা শ্রবণ করছি নৈমিষারণ্যে। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ একত্র হয়ে, 60,000 ঋষিগণ একত্র হয়ে সুত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে মুনয়, যে যাই হোক, যে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমরা একত্র হয়েছি, এখন আমাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছে, তো আপনি কৃপা করে আমাদের শঙ্কা দূরীভূত করুন। কেন না, কলি অত্যন্ত ধ্বংসময় কলি যুগে আমরা উপনীত হয়েছি, তো এই সময় আমাদের কি কর্তব্য, এইরকম সম্বন্ধে 6টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। তো এইটা শুরু হয়ে গেল। আর সুখদেব গোস্বামী যখন প্রথমে বলছেন, প্রথমে তার গুরুদেবের স্তুতি করে বলছেন কি, জং প্রবজন্তমনুপৈতি উপৈতি কৃত্য দৈপায়ন বিরহ কাতর আজুহাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরব বিনোদ ত্বাম সর্বভূত হৃদয় মুনিমান তস্মিন। তার গুরুদেবের সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে আমি যার কাছ থেকে ভাগবত শুনেছি উনি সাধারণ লোক নন। কেন? আমি আগে বলেছি রাধারানীর সুখ পাখি, তিনি সাধারণ লোক না। কেন? জং প্রবজন্তম অনুপৈতি উপৈতি কৃত্য। তে আমি সেই গুরুদেবের বন্দনা করি যিনি কি করেছেন না, জন্ম হওয়ার পরে, জন্ম হওয়ার মাত্রকে তিনি কি করেছেন না, বনে গমনে গেছেন, বনে গমনে যাচ্ছেন। বনে কেন না, জড় জগৎটা হচ্ছে মায়ার জগৎ, এখানে থাকলে মায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবনি। তাই গৌর প্রেমানন্দে হ্যাঁ, আমরাও সকালে প্রার্থনা করি সংসার দাবানল। হ্যাঁ, দাবানল মানে কি? হ্যাঁ, আরে আগুন জ্বলছে, দাবা শব্দ হচ্ছে কাঠ, কাঠে কাঠ যে ঘর্ষণ করে আগুনটা বের হয়, দাবানল। আরে যেখানে আগুন লাগে ওখানে কি মাইকে অ্যানাউন্স করতে হয়, এই বর্তমানে আগুন লেগে গেছে আপনারা বেরিয়ে যান? হ্যাঁ, একবারে ছাটাপেটা করে কি করে বেরিয়ে যাব? যদি কেউ বেঁধে রাখেও দৌড় পড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাব। কেন? মরতে কেউ ভালোবাসে নাকি? আগুনে কেউ পুড়তে ভালোবাসে নাকি? কিন্তু আমরা সকলেই বলছি সংসার দাবানল, সংসার দাবানল। কিন্তু এই সংসার থেকে বেরোনোর কোনো উপায় তৈরি করছি না। তাই গৌর প্রেমানন্দে
আর এই সংসারের বের হওয়ার উপায় হচ্ছে কি না এই ভাগবতম শ্রবণ। শ্রীমদ্ ভাগবতম মহামুনি কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মতমিদম তত্রাদরো না পরো। শ্রীমদ্ ভাগবতম, এই ভাগবতম প্রমাণমমলম জং বৈষ্ণবানাম প্রিয়ম। যে ভাগবতম হচ্ছে অমল পুরাণ এবং প্রমাণযোগ্য বিষয়বস্তু। এই ভাগবতম না একটু গল্প, যে আমরা যেরকম দিদিমা থেকে গল্প করি, ওই যে কি পেটুটা কি গল্প বলে না, বাংলায় কি বলে তা না, গোপাল ভাঁড়, হ্যাঁ ওই রকম না। ভাগবতম হচ্ছে অমল পুরাণ, অমল পুরাণ। ব্যাসদেবের শেষকৃত এই গ্রন্থ হচ্ছে না ভাগবতম, শেষকৃত গ্রন্থ। কেননা ভাগবতম 3 নম্বর শ্লোকে কে বলছেন? সুত গোস্বামী ভাগবত সম্বন্ধে কি বলছেন? হ্যাঁ, নিগম কল্পতরোর গলিতাম ফলম সুকমুখাদমৃতদ্রব সমযুতাম পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরুহু রসিকা ভুবি ভাবুকঃ। এই নিগম শাস্ত্র, আগম শাস্ত্র আর নিগম শাস্ত্র। বেদ, বেদ হচ্ছে নিগম শাস্ত্র। মুক্তি মার্গী যারা অত্যন্ত ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী, তাদের এই পঠিতব্য বিষয়বস্তু হচ্ছে বেদ। কেন তারা সেটা পড়ে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আর আগম শাস্ত্র আমাদের যে পুরাণ স্ত্রী শুদ্ধ দ্বিজবন্ধু নাম ত্রয়ীনাম শ্রুতি গোচরাহা, বিশেষ করে ভাগবতম স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু, যারা ব্রাহ্মণ হয়ে দ্বিজত্ব তাদের নেই বা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করে না, তাদের জন্য এই বেদ বোঝা অত্যন্ত কষ্ট, বেদ বুঝতেই পারবে না। সেই জন্য ব্যাসদেব কী করলেন না, নারদমুনির নির্দেশে তিনি এই ভাগবতমকে স্মরণ করলেন। 4 বেদটাকে মন্থন করে, 4 বেদ দধি ভাগ বতন বনিত মন্থিলেন শুকদেব খাইলেন পরীক্ষিত। যে 4 বেদকে মন্থন করে এই ভাগবতম শুকদেব গোস্বামী দ্বারা পরিপ্রকাশ করেছেন। আর এই বেদের নির্যাস বস্তু হচ্ছে ভাগবতম। ঠিক আছে, অনেকে তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না যে ইস্কন ভক্তরা বা বিশেষ করে গৌড়ীয় ভক্তরা এই বেদের পাতাই দেয় না, বেদ কিছুই পড়ে না, খালি ভাগবত নিয়ে মাতামাতি করে। কিন্তু যেথায় ফল যদি আমরা প্রাপ্ত হয়ে যাই, আর সেই গাছ খুঁজে বের করা, তার মূল খুঁজে বের করার কিছু প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, আর যদিও সেই গাছ থেকে ফলটা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু গাছকে আস্বাদন করে ফলের স্বাদ আমরা কখনো প্রাপ্ত হতে পারি না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, যদি আমের পাতা চিবাই বা আমের চেয়ারটা চিবাই বা তার ছালমাল চিবাই বা মুকুলগুলো চিবাই, সে আমের স্বাদ পাবো? কখনো সম্ভব না। হ্যাঁ, যেথায় আম উপলব্ধ আছে ওখানে ওই ডালপালা এগুলো পুজো করে কী দরকার আছে? হ্যাঁ, সেই জন্য কেননা কলিহত জীব আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে আমাদের ভগবত রাজ্য ফিরে যেতে হবে, সেই জন্য ভগবান এই যে কী করেছেন না, এই ভাগবতম রূপে নিজে প্রকাশিত হয়েছেন। ভাগবতম স্বয়ং ভগবান। কেন গতবারই বলেছিলাম পদ্মপুরাণের কথা। হ্যাঁ, ভগবানের যে বিরাট রূপ হচ্ছেন ভাগবতম। পাদদ্বয় হচ্ছে কি প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ উরু জঙ্ঘা প্রদেশ, পঞ্চম হচ্ছে কমর, ষষ্ঠ হচ্ছে উদর, সপ্তম হচ্ছে বক্ষদেশ, অষ্টম ভুজদ্বয়, নবম গ্রীবাদেশ, দশম মুখমণ্ডল, একাদশ কপাল, আর দ্বাদশ হচ্ছে মাথাটা। ঠিক আছে, এইভাবে। হ্যাঁ, ভাগবতম তোমাদিদেব করুণা নিধানম তমাল বরণ শ্রীহৃদবতার তোমাদিদেব করুণা নিধানম তমাল শ্রীহৃদবতারম ও পার সংসার সমুদ্র সেতু ও পার
ভজামি অহম ভাগবত স্বরূপম ভজামি অহম। তো এইভাবে এই ভাগবতমের গুণ কীর্তন পদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণও ব্যাসদেবের কৃত, কিন্তু অনেক পুরাণে অনেক জিনিস আছে যেটা আমাদের প্রয়োজন না। হ্যাঁ, সেই জন্য সমস্ত বেদ বেদান্ত পুরাণ উপনিষদ এইগুলো সব পুরাণ সব মন্থন করে ব্যাসদেব কী রচনা করলেন? কী রচনা করলেন? মহাভারত, মহাপুরাণ। ঠিক আছে। আর 108 উপনিষদ মন্থন করে কী বের করলেন? গীতা, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। ঠিক আছে। আর এই যে 4টা বেদ মন্থন করে কী বের করলেন? শ্রীমদ্ ভাগবতম। তো সেই জন্য আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবতম কথা কীর্তনের জন্য আমরা এখানে উপনীত হয়েছি। মাত্র 6-7 দিনের সময়। কেননা ভাগবতম সেইভাবে বক্তা ছিল কে? সুখদেব গোস্বামী, যিনি দিগ্বসনা, যিনি আত্মজ্ঞানে এত তল্লীন ছিলেন, কীভাবে দিন রাত কীভাবে বিতে যাচ্ছে সে বুঝতেই পারছে না। আর যে পরীক্ষিত মহারাজের জন্য কথা বলছেন, পরীক্ষিত মহারাজ যেই কারণে তিনি প্রায় উপবেশন করে বসে আছেন ভাগবত শোনার জন্য, ব্রহ্ম অভিশাপ, যে ব্রহ্ম অভিশাপটার জন্য উনি বসে আছেন, যিনি একটুও তৃষ্ণা না সহ্য করতে পেরে ব্রাহ্মণের গলায় মৃত সর্পকে বেষ্টন করেছেন, আর তিনিও বসে আছেন 7 দিন 7 রাত। 6ষ্ঠ দিন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, হে গুরুদেব, কৃপা করে আপনি ভাগবতকে বিশ্রাম দিন। কেন না? আমি এখন আমার আত্মচিন্তায় আমি স্থির হয়ে আছি। আর এই মোড়া শরীরটা যে খাবে খাক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। অর্থাৎ এই ভাগবত শোনার এই যে সময়সীমা বা একটা মানে কোনো আবদ্ধতে এই ভাগবত কথা না যে এর মধ্যে এইটুকু বলতে হবে, সেইটুকু বলতে হবে। আর 7 দিনের ভিতরে তিনি কি শুনলেন? একবারে রাজাদের বংশচরিত্র, পাপীদের বংশ, পুরুষকে, পুণ্যবানকে, নরকের বর্ণনা, কলিযুগের, আগামী কলিযুগের বর্ণনা, কত কি বর্ণনা শুনে নিলেন। কিন্তু আমরা তো সেইভাবে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী না। আমরা কেবল একটা অধ্যায় দিয়ে আলোচনা করার প্রয়াসী হয়েছি। বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবতমে 13দশ অধ্যায়, প্রথম স্কন্ধ। হ্যাঁ, এই প্রথম স্কন্ধ ভাগবতমে 13তম অধ্যায়, যে পাণ্ডবদের বা ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন বা পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান। ঠিক আছে। এইটা আমরা প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ করব। কেন না, এখানে যেহেতু এই 2-3 বছর ধরে চলছে, তো একটু এগাতে হবে না। তো আমি চিন্তা করেছিলাম, এই বছর কিন্তু চিন্তা করেছিলাম যে সমুদ্র মন্থন একবার 8ম স্কন্ধে চলে গেলে ভালো হয়। তারপরে না, ভাগবতের প্রথম স্কন্ধটা দেখি একটু আলোচনা না করলে সবটা ঠিক হবে না। তো যাই হোক, এই প্রথম স্কন্ধে অনেক কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম স্কন্ধে প্রথমে আমরা আলোচনা করি বিশেষ করে এই যে ঋষিদের প্রশ্ন, এইটাও 7 দিন কথা হয়। তার পূর্বেও ভাগবতমের মহিমা, সেও কথা কীর্তন করা যায়। তারপরে প্রথম স্তুতি কুন্তী দেবী, তারপরে ভীষ্মদেবের, এইরকম অনেক কথা রয়েছে। তো আমরা এখন প্রয়াসী হয়েছি কেবলমাত্র এই যে ভগবানের গুণ মহিমা বা এই পাণ্ডবদের এই যে মহাপ্রস্থান, পাণ্ডবরা কিভাবে প্রস্থান করলো, কি নিয়ে প্রস্থান করলেন। কেননা আমরা যেটা শ্রবণ করতে যাইছি এটা হচ্ছে, যদিও 3য় স্কন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক আছে, এই 3য় স্কন্ধে একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথম স্কন্ধকে একটু চুম্বকভাবে দেওয়া হয়েছে। কেননা এটা প্রসঙ্গ এইভাবে শুরু হয়েছে যে মহাভারত যুদ্ধ শুরু হয়নি, এই ঘটনা শুরু হয়ে যাবে। মহাভারত যুদ্ধ শুরু হয়নি, যখন ভগবান অনেক ঋষি মহর্ষি সকলেই লেগেছিল যে কিভাবে এই মহাভারত যুদ্ধকে রোকা যায়।
বন্ধ করা যায়, সকলে লেগেছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা বলবতী কেউই এই মহাভারত যুদ্ধকে রাখতে পারিনি। আর শেষে ভগবান নিজেই নেমে গেছেন। ভগবান গিয়ে বলছেন দুর্যোধনকে, দেখো হে দুর্যোধন, তোমাকে অন্তিমবারের জন্য আমি বলছি, দূত হয়ে এসেছি, তোমাকে প্রার্থনা নিবেদন করছি। ভগবান বলছেন, হ্যাঁ তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছি। কেননা পাণ্ডবেরা হচ্ছেন ভগবত ভক্ত, তো আমি যা বলবো তারা মেনে নেবে। তুমি তাদেরকে রাজ্য অর্ধেক দিতে হবে না, মাত্র 5 খণ্ড গ্রাম তাদেরকে দিয়ে দাও, বাস তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তাতে তারা কখনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, কখনো তোমার শত্রুতা করবে না। যেইভাবে এত সুন্দরভাবে ভগবান বলছেন, কিন্তু বললে কি হবে? ভগবানের ইচ্ছা, হ্যাঁ এদিকে বলছেন আর ওদিকে দুর্যোধনের জিহ্বা থেকে বলছে না। তো ভগবানের ইচ্ছা এটা হয়েছে। তো এইভাবে যখন ভগবান ভিক্ষা চাইতে গেছেন যে 5 খণ্ড গ্রাম দেওয়ার জন্য, তারপরে যখন দুর্যোধন বলল কি বিনা যুদ্ধে নাই দিব, সুচেগ্রে মেদিনী, কেননা অত্যন্ত মানি, অত্যন্ত ধনী। আর তিনি কি করেছিলেন না, দেখছে আর আমার কাছে কে নেই, কার অভাব আছে আমার কাছে। আরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি সব আমাদের দলে, নীতিজ্ঞ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষ করে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ভীষ্মদেব, তারপরে সকলেই প্রায় অধার্মী লোক অল্প কিছু ছিল, সব আমাদের কাছে আছে। আর সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সব আমাদের পক্ষে। অভাব কি? সকলেই প্রায় ইচ্ছা মৃত্যু, সকলেই প্রায় ইচ্ছা মৃত্যু না। দুর্যোধন কখন মরবে? গতবারে বলেছি, একসাথে যখন হর্ষ এবং বিষাদ, অত্যন্ত খুশি এবং অত্যন্ত দুঃখ একসাথে উপস্থিত হবে, সে মরবে। আর এ তো দুঃশাসন সকলেই কোনো না কোনোটা কারণ ছিল, এত তাড়াতাড়ি তারা মরবে না। প্রায় সকলেই অমর, কিন্তু তারপরেও ভগবান কি করলেন? এই রণনদী কৈবরতা কহ কেশব, দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতে বর্ণনা করা যায়। ভীষ্ম দ্রোণ তটদ্রথ জড়া, গান্ধার নীড়তে পড়া, শল্য গ্রাহবতী কৃপনা, বহনা কর্ণে ন বেলা কুলাং। তো এইভাবে তারা এক একজন ভীষ্ম দ্রোণ তট, একবারে নদীর যে তট প্রদেশ কুলটা, তাকে লঙ্ঘন করা তো সহজ কথা না। নদীর বাঁধ একটা আছে না, সে বাঁধ সদৃশ দাঁড়িয়ে আছেন কে? ভীষ্ম দ্রোণ। হ্যাঁ, আর জয়দ্রথ জয়দ্রথকে অতিক্রম করতে সাধারণ কথা না। তার বাবা তার জন্য প্রার্থনা করছে, তাকে যদি কেউ মারে সে মরে যাবে। কেন না, তার মাথা যদি মাটিতে পড়ে যায় তাহলে সেটা বাস্ট হবে, সে যে মেরেছে সে মরে যাবে, বাস। ওতে তাকে মারা তো সম্ভব না। তো এইরকম এক একজন গান্ধার নীলত পড়া, একবারে পদ্ম মতন ফুটিয়াছে কেনা গান্ধার, কে? মামা শকুনি। হ্যাঁ, তাকেও অতিক্রম করতে সহজ কথা না। কিন্তু ভগবান কি করলেন? এত সব সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বিজয় হলো। কেন? যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ, হ্যাঁ, যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতিমতির মম। অতএব ভগবান যেখানে আছেন আর তার শুদ্ধ ভক্ত যেই দলে আছেন, তার বিজয় তো নিশ্চিত, এবং সৌভাগ্য লক্ষ্মী তার পক্ষেই থাকবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এবং সমস্ত আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য বস্তু ওখানেই পরিপ্রকাশ হবে। সমস্ত আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছেই পরিপ্রকাশ হবে। যুদ্ধে কখনো এই যে সূর্যটা অস্ত হয়ে যায় আবার উদিত হয় নাকি?
হলো কি করে? আর যে কুরুক্ষেত্র ভূমি, এটা কি বালি জায়গা নাকি তার রথের চাকাটা ঢুকে যাবে? হলো কি করি কর্ণের? হ্যাঁ, রাত্রে যুদ্ধ হয় নাকি? ভীমর ছেলে যখন আসলো কে? ঘটোৎকচ, একবার রাত্রেই কাজ শেষ করে দিয়ে চলে গেল। এইরকম সমস্ত আশ্চর্যজনক শক্তি তথায় উপস্থিত হয়ে থাকবে। তো এইভাবে এই মহাভারত যুদ্ধ এইরকম ভগবানকে যখন সে মানা করে দিয়েছে, তখন ভগবান ধমক দিয়ে বলছেন, জানো, আরে তুমি কি ভুলে গেলে একাই অর্জুন বিরাটের যে গোধন রক্ষা করার জন্য এসে আরে তোমাদেরকে সকলের বস্ত্র হরণ করে নিয়ে চলে গেল, সেটা কি তোরা কি ভুলে গেলে? আরে অর্জুনের রাগ তোমরা কি ভুলে গেলে? আর ভীমের প্রতাপ, সব সময় ভীম মাটিতে হাত ঢুকে মাটিতে হাত মারে। কেন? তার হাত মাত্র কসমস করছে, কখন প্রতিশোধ নেবে। তো দেখো, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যাবে, তোমরা তাকে রোকামট করতে পারবে না। তখন দুর্যোধন বলল, আরে বেটা বড় বলছে, দৌড়িয়ানাটাকে বেঁধে ফেলি, গোপালকে বেঁধে ফেলি। আর যখন দৌড়ি আনতে গেছে, ভগবান তো একটি বিরাট রূপ দেখিয়ে দিলেন, আর ঝলক দর্শনে দুর্যোধন উল্টে পড়ল, ভগবান তো পালিয়ে এসছেন। তো এইটা দর্শন করে বা এইটা শ্রবণ করে ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে ব্যথা, মনের মধ্যে প্রচণ্ড দুঃখ। শেষে নীতিজ্ঞ বিদুরকে ডেকেছেন, আরে ভাই তুমি বলো এই ক্ষেত্রে আমি কি করব? কেন দুর্যোধন আমার কথা মানছে না, আর আমি পুত্র মোহ ছাড়তে পারছি না, পুত্রের মোহ মোহিত হইয়াছি, পুত্রের মোহ ছাড়তে পারছি না, আর দুর্যোধন যেই কাজ করছে সেটাও সহ্যই করতে পারছি না। তো এই ক্ষেত্রে আমি কি করব? আমি কিভাবে শান্তি পাবো, কিভাবে শান্তি সৌহার্দ্যে ফিরে আসবে? এইভাবে নীতিজ্ঞ বিদুরকে ডেকেছেন। আর বিদুর রাজপ্রসাদে এসেছে, রাজপ্রসাদে এসে বলছে, অজাত শত্রু প্রতিচচ্যোদায়ম তিতিক্ষিত দুর্বিসহম তদ্ভাগো সহানুযত্র ব্রুকোদরহি তস্সনরু সাহাযত্বমলম বিভেসি। দেখুন হে ভ্রাতা, আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারি না, আপনি যেহেতু অগ্রজ, সেই জন্য আমি আপনাকে হাত জোড় করে বলছি, এখনও সময় আছে। অজাত শত্রু, কার নাম অজাত শত্রু? যুধিষ্ঠিরের নাম। হ্যাঁ, যে যার কোনো শত্রুই নেই, অজাত শত্রু, তার শত্রুই জন্মই নেই, মানে তিনি সকলেরই প্রিয়। তো এখনও সময় আছে, যুধিষ্ঠিরকে তার রাজ্যের যে ভাগটা তাকে দিয়ে দিও, অর্ধেক ভাগ তাকে দিয়ে দিও। কেন না? তিতিক্ষিব দুর্বিসহ তদ্ভাগঃ, অর্থাৎ তারা সহ্য করতে করতে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়িয়াছে। সহ্য করার একটা সময়সীমা থাকে না। আর তাদের অনুজগুলো সহ অনুযত্র ব্রুকোদরহি, যে ভীম অর্জুন আদি এদেরকে এদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বা এদের কাছ থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও, তাহলে পাণ্ডবদেরকে তার ভাগটা দিয়ে দাও। এইভাবে যখন বলছেন, এই দিকে কি করেছে না, শুনছে কে? দুর্যোধন। রাজসভার মধ্যে কথা চলছে, আর বিদুর তো কখনো কাউকে ভয়ই করে না। কেন? তিনি কেন ভয় করে না? না, তিনি কখনো এই দুর্যোধনের অর্থে প্রতিপালিত নন, তার জন্য তার কাউকে ভয় নেই, কাউকে ভয় নেই। সত্য কথা বলতে কোনোদিন কোনো ভয় করে না, কোনোদিন কিসে ভয় করেননি। তো তিনি যখন এইভাবে কঠোর কথা বলে দিচ্ছেন, এবং এইভাবে একবার একজন টিকাকার বলছেন যে হে ভ্রাতা, যে তুমি যদি শান্তি চাও, বা তুমি যদি 104 পুত্রের জনক হতে চাও, তাহলে এই দুর্যোধন রূপী বিষবৃক্ষকে উঠিয়ে দাও, একে উপড়িয়ে দাও।
তাহলে তোমার কাছে 104 সন্তানের তুমি জনক জননী হতে পারবে। আর না হলে যদি দুর্যোধন রূপী বিষবৃক্ষকে রেখে থাকো, তাহলে তোমার চোখের সামনে একের পর একের মৃত্যু দৃশ্য তোমাকে দেখতেই হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আর এইটা শোনার পরে কে স্থির থাকতে পারবে? এদিকে দুর্যোধন একবারে কথাই ছিল, কয়েনাম অত্র অজুহাপজিহ্ন দাস্যা সুত যদ বলি নৈব পৃষ্ঠ। তখন বলছেন, আরে কো এ নাম অত্র অজুহাব বিজো, যে এইরকম এত শক্তি, এত সাহসের দাসী পুত্র হয়ে এত সাহস। কেননা বিদুর কার পুত্র ছিল? দাসী পুত্র। হ্যাঁ, অম্বিকার দাসীর থেকে এর জন্ম না, তার চাকরানি থেকে এর জন্ম, বিদুরের জন্ম। তখন এই সভার মধ্যে এইরকম একবারে অতি কঠোর কথা বলছেন কি, নির্বাস্য তামানু পুরস্ব ছানা, যে এখন এইখান থেকে বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ, এইরকম করে একবারে ধাক্কামাকা মারার মতন এসছে। তখন একদিকে ধৃতরাষ্ট্র তো কিছু বলতেই পারছে না, ধৃতরাষ্ট্র চুপচাপ রইয়াছে। আর তার সম্মুখে বিদুরকে কি করলো না, তাড়িয়ে দিল। আর বিদুর কি করলো না, নিজের ধনুষ বাণটা ওই সিংহাসনের কাছে রেখে দিয়ে মনে করলেন কি, এটা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা। ভগবত ইচ্ছা মনে করে তিনি কি করলেন, একবারে বনে গমন করলেন। বললে ভালোই হলো, কেন না এইখানে থাকলে নিজের চোখে কি দেখবো এই যুদ্ধের বিভীষিকা। কেন কার না কার পক্ষ এই যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু দুইজনই আমার অত্যন্ত প্রিয়। এদিকে বড় ভাই আছে, হ্যাঁ, সে যাইও ভুল করু ঠিক করু। তখন ভ্রাতৃত্বভাবটা কীভাবে ছিল দেখো। হ্যাঁ, শত ভুল করা সত্ত্বেও তার প্রতি মমতা তার যায়নি। আজকের এই যে প্রসঙ্গটা হচ্ছে এই জন্য, কেবল এই জন্য বিদুর তীর্থভ্রমণে চলে গেছেন, একবারে বানপ্রস্থ ড্রেস পরে বানপ্রস্থ নিয়ে চলে গেছেন। তীর্থভ্রমণ করে হরিকথা শ্রবণ করে আবার হরিদ্বারে মৈত্রেয় মুনির কাছ থেকে হরিকথা শ্রবণ করেছেন, ইত্যাদি 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 কাজবাজ করে তিনি মানে সংসার ত্যাগী। বানপ্রস্থ মানে কি সংসার ত্যাগী। তিনি কখনো সংসারে আবার আসবেন না, কিন্তু আজকে তিনি আবার ফিরে এসছেন। এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে এসছেন কেবল এই বড় দাদার প্রতি যে মমত্ব ভাব, তাকে যে উদ্ধার করার যে একটা ভাব। বৈষ্ণব না, হ্যাঁ, বৈষ্ণব কখনো এ তার সম্মান, যে আমি বানপ্রস্থ নিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসবো, লোক কি বলবে, এই মান প্রতিষ্ঠা এই কোনো দিন বৈষ্ণব কখনো চাই না, কখনো চাননি। আর মহৎ কাজ করার জন্য, মহৎ কার্যটা সম্পাদনের জন্য তিনি আবার ঘরে ফিরে আসবেন। এদিকে বের করে দিল। বিদুর চিন্তা করলেন কি, বাহ, ভগবানের ইচ্ছা ভালোই, আমি এখন পুরো ঋণমুক্ত হয়ে গেলাম। কেন মেডিসিন পেয়েছি, ঢাকামাকা দিয়ে বের করে দিয়েছে না তো, যাই হোক। তো এখন আমি নির্বিকারে একবার তীর্থ আদি দর্শন করবো, বাকি থেকে জীবন এইভাবে কাটিয়ে দেবো। এইভাবে হয়ে বনে একবারে চলে এসছেন। হ্যাঁ, তো এইভাবে চলে এসছেন। কেননা এখানে বলছেন যে মহাভারত যুদ্ধে দুইজনের চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তারা ভগবানের মহান ভক্ত। আর তারাই কৌরব পক্ষে আছেন। এক হচ্ছে বিশ্বদেব, আর এক হচ্ছে বিদুর একজন। হ্যাঁ, বিষ্ণুদেবের কথা তো আমরা জানি যে শেষ পর্যন্ত তিনি পড়িয়াছেন। তিনি আসার সময় বিষ্ণুদেবকে বলছেন, হে পিতামহ, হে বিষ্ণুদেব, আমি আজকে ঋণমুক্ত হয়ে গেলাম, আমি নির্দ্বন্দ্বে এখন বাইরে যেতে পারছি, কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না। কেন না, আপনি প্রতিজ্ঞা শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে আছেন যে হস্তিনাপুর রক্ষার দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আপনি ইচ্ছা করলেও যেতে পারবেন না। কেন, সকলেই অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এই দুর্যোধনের যে অত্যাচারে, দুর্যোধনের যে অন্যায় বিচারে।
সকলেই অতিষ্ঠ হইয়াছে। একবার তো যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাজপুত্র নির্বাচনের জন্য ডিক্লেয়ার করলেন। তারপরে সকলে চয়ন করলো কিনা যুধিষ্ঠির মহারাজকে, আবার কুটচক্রী একবারে মামার বুদ্ধিতে পড়ে আবার দুজন পাশা খেলে তাদেরকে বনবাস করে দিল। হ্যাঁ, তো এই রকম যে একটা সময় পায় সে কিছু না কিছু ধান্দা করে পাণ্ডবদেরকে কীভাবে বধ করবে, কিভাবে তার সামনে থেকে হটাবে, এইভাবে তিনি কোন না কোন একটা প্ল্যান করে থাকেন। তো এখন কি হয়েছে না, যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছি বিদুর মহাত্মা তিনি বেরিয়ে গেছেন। তো এই কুরু সিংহাসন সব কিছু পরে সব কিছু ছেড়ে বাস বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু ভাইয়ের প্রতি যে স্নেহ তিনি ছাড়তে পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র যাওয়ার সময় না, প্রথমেই বলছেন যে আমি কি করব, আমি কিং কর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে গেছি। গতবার একটা শ্লোক বলেছিলাম, মনে আছে? হ্যাঁ, সব মনে রাখবেন। হ্যাঁ, নীতি শ্লোক। জানামি ধর্ম নচ মে প্রবৃত্তি, জানামি অধর্ম নচ মে নিবৃত্তি, তোয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যদ অনুগ্রহামি তত করমি। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন ধর্ম কি আমি জানি, কিন্তু তাতে প্রবৃত্ত হতে পারছি না, ধারণ করতে পারছি না। জানামি অধর্ম, আরে আমি অধর্ম কি জানি, কিন্তু তার থেকে নিবৃত্ত হতে পারছি না। একই কথা রাবণও বলেছিল। যাই হোক, কেননা এটা হচ্ছে প্রকৃত, যে আমরা যখন একটা প্রকৃতি যে গুণ দ্বারা যে আমরা সংমোহিত হয়ে, প্রকৃতির 3 গুণ দ্বারা আমরা বদ্ধ হয়ে আমরা মাঝে মাঝে হ্যাঁ এটা করা দরকার আছে, এটা আমার করা দরকার আছে, এটা বিলকুল এটা করবো না, এটা ভালো না, এটা কোনো দিন করবো না, এইভাবে কত না কত সংকল্প নিয়ে নেই। কিন্তু তারপরেও সেই একই ধরনের ভুল হতে থাকেনি। তাই গৌর প্রেমানন্দে। কেন না, প্রকৃতির যে অধিপতি বা প্রকৃতির ঈশ্বর যে পরমেশ্বর ভগবানের আমরা স্মরণ নেই না, সেই জন্য আমরা ফেলিওর হয়ে যাই। সেই জন্য বারবার ভগবানকে প্রপত্তি করতে হবে। ভগবান গীতায় বলছেন না, মায়া, গীতাতে বলছেন না যে আমার যে মায়াকে অতিক্রম করাতে সহজ কথা না। মম মায়া দূরত্বে মামে যে প্রপদন্তে মায়া, হ্যাঁ, দৈবী হেসা গুণময়ী, যে আমার যে দৈবী মায়া একে অতিক্রম করাতে সহজ কথা না। কেবল আমার যিনি স্মরণে আসবেন তিনি এই মায়া থেকে উদ্ধার হয়ে যাবেন, বা মায়াকে তিনিই অতিক্রম করতে পারবেন। তো সেই রকম আমরা যখন এই গুণের প্রভাবে পড়ে থাকি বা গুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকি, তো তখন সেই সময় আমরা কখনো এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারবো না। সেই জন্য গুণাধীশ বা সমস্ত গুণের অধীশ্বর তাকেই প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে, ভগবানকে প্রপত্তি করতে হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো আজকের এই শ্লোক শুরু হয়ে যাবে। এই ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ 13 অধ্যায় 1ম শ্লোক। সুত উবাচ বিদুর তীর্থযাত্রায়াম মৈত্রেয় আত্মনো গতিম জ্ঞাত্বা গান্ধাস্থিনঃ পুরম তয়া বাপ্ত বিবিৎসিতঃ। যে বিদুর তীর্থযাত্রায়াম, যে মহাত্মা বিদুর উনি তীর্থযাত্রা করতে চলে গেছিলেন। সুত গোস্বামী বলছেন যে তীর্থ পর্যটনে যে মহর্ষি বিদুর এই তীর্থ পর্যটন করতে করতে যে সম্পূর্ণ জীবের যে পরম গতি বা জীবের যে পরম প্রাপ্তি, যে ভগবত ধাম, তো এইটা লাভ করার জন্য তিনি ঘর পরিত্যাগ করে চলে গেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার কি করলেন না, হস্তিনাপুর নগরে আবার ফিরে গেলেন। কেন
এইটা না, তিনি যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেননি, তিনি গিয়েছিলেন। যেমন আমরা মাঝে মাঝে কি হয় না, অনেক সময় দেখা যায় অনেক দিন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার পরেও কোনো কোনো ব্রহ্মচারী আবার ঘরে ফিরে আসে বা সংসার আদিতে নিযুক্ত হয়ে যায়। তো এইটার মানে কি, না তারা প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নন। প্রকৃত জীবনের যে দর্শন বা জীবনের যে পরম লক্ষ্য বা চরম প্রাপ্তি, যে ভগবত প্রাপ্তি, যে জীবনের চরম ইচ্ছা, এইটা এই সম্বন্ধে তারা পূর্ণতরে 100% তাদের জ্ঞান নেই, বা তাদের মধ্যে সেইভাবে একটা উদ্বেলন, একটা আকাঙ্ক্ষা, এটার অভাবে। কিন্তু বিদুর তো সেইভাবে লোক না, বিদুর তো সাধারণ লোক ছিলেন না। ইনি অত্যন্ত নীতিজ্ঞ ছিলেন, অত্যন্ত বিদ্বানও ছিলেন। যদিওপি তিনি শূদ্র পত্নীর গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ব্যাসদেবের সন্তান, ব্যাসদেব ইক্ষণ দ্বারা তার জন্ম হয়েছে না, তো সাধারণ লোক না। আর তিনি স্বয়ং ধর্মরাজের অবতার, ধর্মরাজের অবতার না। বিদুরের কথা জানেন কি না? আরে মহারাজ তো মাঝে মাঝে বলেন না, ওই যে মুনি বসেছিল শুলির মধ্যে, চোর আসলো, জানেন কি নাই? হ্যাঁ, মান্ডব্য মুনি তিনি বসেছিলেন, তারপরে এই জায়গাটা ঘটনা ঘটে গেল, আর অভিশাপ তো দিয়ে দিলেন। যাই হোক, অনেকে তাকিয়ে আছে, এসব বলতে গেলে তো সময় যাবে। যাই হোক, হরে কৃষ্ণ। একদিন কি হয়েছে না, এই বিদুরের কিভাবে ধর্মরাজ তার এই যে মানে যমলোক থেকে তার পতন কিভাবে হলো, একবার কি হয়েছে না, মান্ডব মুনি তার আশ্রমে কিছু চোর লুকিয়ে গেছে, রাজার কাছ থেকে চুরি করে, রাজধানী থেকে চুরি করে ওখানে গিয়ে লুকিয়ে গেছে, ঋষিদের আশ্রমে লুকিয়ে গেছে। আর মান্ডব মুনি ও তো জানেন না, উনি তো বসে তপস্যা করছেন। ইতিমধ্যে রাজার সিপাহীগুলো আসলো, সিপাহীগুলো এসে জিজ্ঞাসা করছে, এ ধ্যানে বসে আছে, এবার শুনবে কেন? এ তো সমাধিতে বসে আছে, সাধারণ ধ্যান না, এ সমাধি, একবার ধারণা সমাধি, বুঝতে পারছেন তো? তপস্যার 8টা স্তর, সব স্তরে একবারে শেষের স্তরে উপস্থিত হয়েছে, পুরা তপস্যায়, পুরা সমাধিতে বসে আছে। তখন তার যে এদিক ওদিক যারা লুকিয়েছিল সকলকে ধরে নিল। আর সিপাহীরা চিন্তা করলো কি, এইটা মনে হয় সর্দার, এইটা মনে করে মান্ডব মুনিকে ধরে নিয়ে চলে গেল। আর রাজা বিচার দিলেন কি, যে সকলকে এতবার বলার পরেও তারা চুরি করতে এসছে, অতএব সকলকে শুলিতে বসিয়ে দাও, শুলি চড়িয়ে দাও। শুলি মানে ওই যে কাঠের তখন ছিল না, হ্যাঁ, একটা ধারালো মতো করে পচা দিয়ে বসিয়ে দিবে, মাথা দিয়ে ফুটে বেরোবে। তো এইরকম যখন বসিয়ে দিল সকলকে, তারপরে 2-3 দিন পরে এদিকে রাজার কাছে খবর এসে একজন সিপাহী বলছে কি, যেমন সকলে তো মরে গেল, কিন্তু একজন তার মধ্যে সে বসিয়ে আছে, সে তো পোষায় বসিয়ে আছে। রাজা তখন মনে করলেন, আরে শুলিতে 3 দিন বসার পরে কেউ বেঁচে থাকে নাকি? এক্ষণেও শেষ হয়ে ঢুকে যাবে, মরে যাবে, সে আবার বাঁচবে কি করি? আর দৌড়ে এসে দেখছে কি না, মান্ডব মুনি তখন পায়ে হাতে ধরে ওখানে লোটালুটি দিচ্ছে, কত আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার অপরাধ হয়ে গেল, এখন আমার কি গতি হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো বলার পরে তখন মান্ডব মুনি যখন ধ্যান ভেঙে দেখছে কি আমি উপরে বসে আছি, কি হয়েছে না কিছু কাঠটা ঢুকে গেছে, তখন বলছে এই আমাকে, তখন এইখান থেকে কেটে আমাকে তাড়াতাড়ি নামাও। আর নেমে এসছে, তখন রাজা পায়ে লুটে পড়েছে, বলছে এই তোমার দোষ না, আমাকে এখন যমলোক যেতে হবে। তো একবারে সোজা জমালয় গিয়ে পৌঁছে গেছেন, আর জিজ্ঞাসা করছেন যে এই রকম আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে এইভাবে শুলিতে বসতে হলো। তখন যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বলল, চিত্রগুপ্ত বলল কি না, এই বাচ্চার সময় খেলার ছলে একটা ঝিঁঝু পাড়া না কি বলে এটা, ফড়িং, হ্যাঁ ফড়িংয়ের যে লাঁচটা ছিঁড়ে এটা তৃণ ঘাসটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই বাচ্চারা, আমরা এখন তো কলিযুগ, এখন তো সেইগুলোও চলে গেছে কোথায়, সেটাও নাই, কেন এখন সকলের বাড়ি পাকা হয়ে গেছে, আর সময় বা কখন, টিউশনে সকালে উঠ যা, একবার সন্ধ্যায় উঠ আবার বস, আর খেলাখেলিও ছেলেগুলো করতে পারবে না। যাই হোক,
তো তখনকার সময় এইটাই আনন্দ দিত, একবার উড়ে উড়ে যাবে, কোথায় বসে পড়বে, আবার ঘরে নিয়ে আসবো, আবার ছাড়বো। তো এই রকম বাচ্চার সময় এরকম করে দিয়েছে। তখন মান্ডবমুনি এত রেগে গেলেন, বলছে আরে বাচ্চার সময়ের দোষটাকে, একটাই ক্ষুদ্র দোষকে আমাকে এত বড় শাস্তি ভোগ করতে হলো। অতএব তুমি যে বিচারক হয়েছ, তোমার এই বিচারটা তোমার এই মানে ধর্মরাজের বিচার না, তোমার এই শূদ্র বুদ্ধির বিচার হয়ে গেছে। অতএব যাও, আমি অভিশাপ দিলাম, তুমি শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। ঠিক আছে, তখন এই মান্ডবমুনি মান্ডবমুনি বলছে যমরাজ এই বিদুর হয়ে এসছেন। আর যমরাজের আর একটা অবতার এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মরাজ হয়ে কে এসছেন? যুধিষ্ঠির মহারাজ। ঠিক আছে, কেউ মনে করবে না একজন দুটা হলো কি করি। ঠিক আছে, এগুলো আমাদের পরিকল্পনার বাইরে। যাই হোক, তো এইভাবে এই বিদুরের যে ঘটনাবলী বলছেন যে বিদুর তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছিলেন, যিনি বানপ্রস্থ নিয়ে চলে গেছিলেন, কিন্তু তিনি কেন আবার এইখানে আবার ফিরে আসলেন, আবার রাজত্ব করতে ফিরে আসলেন কেন, আবার রাজধানীতে ফিরে আসলেন কেন, তার কারণ কি? হ্যাঁ, কেননা এই মহাভারত যুদ্ধ রক্ষা করতে গিয়ে কত কত কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে ধৃতরাষ্ট্র সব জানতে পেরেছিল, তবুও কিছু করতে পারেনি। কেন? অক্রূরও ভবিষ্যৎ করেছিল, সকলেই ভবিষ্যৎ করেছিল। যাই হোক, এদিকে কি হয়েছে না, এইভাবে যদি বিদুর ফিরে এসছেন। কেন ফিরে এসছেন না, তার এই যে ভাইকে রক্ষা করার জন্য, তার দাদাকে রক্ষা করার জন্য। কেননা ইনি যদি না আসেন তাহলে এ কি করছে না, এসে জিজ্ঞাসা করবে ভাই কেমন আছেন? না, অত্যন্ত ভালোই আছি। হ্যাঁ, অত্যন্ত ভালোই আছি। আরে দুর্যোধন তো একবারে জিজ্ঞাসাও করতো না। আরে পাণ্ডবেরা মানে শুইতে গেলে আমার পা সেবা করে যাচ্ছে শুইতে, আবার উঠে আমাকেই প্রণাম, আর মানে পিতা ডেকে আমি যে পুত্র মানে 100 পুত্র আমার হারিয়ে দিয়েছি, এই চিন্তা করতে আমাকে কখনো সময় দিচ্ছে না, মানে এত সুখে আছে। ঠিক আছে, এই যে মোহতে আমরা অন্ধ হয়ে পড়ি না। হ্যাঁ, এখানে শ্রীধর স্বামী বলছেন যে এই যে পুত্রান্ধ মোহ একটা জিনিস, সংসারে আমরা সকলে আবদ্ধ অবস্থায় আছি। কেন? মোহ। এই যে বর্তমান যে জিনিস প্রাপ্ত হয়েছি তার জন্য মোহ। এই মোহ কিভাবে আমরা দূরীভূত হব? মোহ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো? মোহ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে কি? এই ভাগবত কথা শ্রবণ। গতবারে বলেছিলাম যস্যাং বৈষয়মানায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংসা শোক মোহ ভয় অপহা। প্রথম স্কন্ধ ভাগবতম 7ম অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে। হ্যাঁ, যার কথা শ্রবণ মাত্রকে যস্যাং বৈষয়মানায়াম, বৈষয় মানে বিশেষভাবে শ্রবণ করার দ্বারা, একটা শ্রবণ আছে আর একটা বিশেষভাবে শ্রবণ আছে। হ্যাঁ, বিশেষভাবে শ্রবণ মানে এটা অ্যাপ্লিকেশন নলেজ বলে, যেটা আমাদের হৃদয়কে ভেদ করে যায়। যদিও ভগবত কথা সুত গোস্বামী বলছেন যে ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্দন্তি সর্বসংশয় ক্ষীয়ন্তি চস্য কর্মাণি দুষ্ট এবাত্মনেশ্বরে। ভগবানের কথার প্রভাব হচ্ছে এইটা যে শোনা মাত্রকে প্রবিষ্ট কর্ণরেন্দ্রেন শ্বান নিদ্রা সররুহু, যে কর্ণ দ্বারা প্রবেশ হওয়া মাত্রকে ব্যক্তির এই যে অনেক দিন দীর্ঘদিন ধরে এই যে সংসার মোহে শায়িত ব্যক্তি, তার ঘুমটা সঙ্গে শ্বান নিদ্রা, তখনকার তার নিদ্রা কি হয়ে যাবে না, কুকুরের মতন নিদ ভাঙা মতন ঠন করে বলে হাঁ করে উঠে পড়বে না। অর্থাৎ এই যে শ্বান নিদ্রা সররুহু, আর ধুনন্তি সমলো কৃষ্ণ শল্যসে তথা শরৎ। যেমন শরৎকালীন ঋতুতে কি হয় না, জলের যে ঘোলা ভাবটা থাকে, যে ময়লা ভাবটা থাকে, তারা যেমন এমনি অটোমেটিক্যালি নিচে হয়ে যায়, সেই রকম ভগবানের কথা শ্রবণ মাত্রকে আমাদের মধ্যে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ যা সব আছে, যে সব রিপুগুলো আছে, তারা ধীরে 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 প্রশমিত হয়ে যাবে। কেন? কামনাকে ছাড়তে পারবো না, ক্রোধকে ছাড়তে পারবো না,
অনেক সময় যারা ভগবত ভক্ত না, ভক্তদের কাছে বাড়ি, তারা তো ওই ভক্তদেরকে দেখে এরকম বলে, ইয়ে কি রে, কাম ছাড়তে পারে না, ক্রোধ ছাড়তে পারে না, কিনা হরিকৃষ্ণ ভক্ত হয়ে গেল। এটা কিছু মেডিসিন আছে নাকি ছেড়ে দিবে, না কিছু খেয়ে নিবে, নাকি তার মন্ত্র বেঁধে দেওয়া হলো ছেড়ে দিবে? এটা কখনো ছাড়তে পারবে না কেউ। তাকে পরিবর্তন কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত বলছে। কামকৃষ্ণ কর্মার্পণে, ক্রোধভক্ত দোষী জনে, লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা, মোহকৃষ্ণ গুণগানে, নাম মদকৃষ্ণ নাম বিনে নিযোগ করিবে যথা তথা। শাস্ত্রতে বলেছে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। আর একটা জিনিস তো লাগানো যাবে না, ওটা হচ্ছে মাৎসর্য, অপরের প্রতি যে হিংসা ভাব। আমাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা থাকে না, হ্যাঁ? সে বেশি পড়ছে, তাকে গুরু মহারাজ তার নাম ধরে ডাকছে, তাকে ভক্তরা আসলে তার বাড়ি যায়, আমার বাড়ি আসে না, তো মরে যেত। কখনো এরকম বলে দিই না, হে ভগবান তার কিছু হয়ে যেত কি, তো এরকম কখনো আমরা বলে দিই। কিন্তু এই মাৎসর্য ভাবটা, এইটাও ভগবত ভক্তিতে আসার পূর্বেই এইটা আমাদেরকে ছাড়তে হবে, এইটা চেষ্টা করে ছাড়তে হবে। আর এই যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ, এই পাঁচটা জিনিস এই ভগবানের কথা শুনতে শুনতে আমাদের কাছ থেকে এরা শত্রুগুলো অটোমেটিক্যালি চলে যাবে, অটোমেটিক্যালি দূরীভূত হয়ে যাবে, তারা এই শরীরে আর থাকতে পারবে না। তো এইভাবে সে কি করলো না, বিদুর যখন এরকম আসছে, তারপরে কি হলো না, কেন বিদুর কেন জ্ঞানে উন্নীত হয়েছিল, বিদুর সব কেন জেনে ফেলেছিল, এখানে বলছেন যাবতঃ কৃতবান প্রসন্নাম ক্যচ্চা কৌশারবাগ্রতঃ জাতৈক ভক্তি গোবিন্দে তেব্যোশ্চ অপরামহ। ত্যাজ্যত অপরামহ, যে তিনি মোহ থেকে বা এই যে সম্পূর্ণ বিরোধ ছিলেন, বিশেষ করে নিজের কাম ইন্দ্রিয় বা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিরত হয়েছিলেন ভগবানের কথা শ্রবণ করার দ্বারা, মৈত্রেয় মুনির কাছ থেকে ভাগবত শোনার দ্বারা। এদিকে বিদুর গেলেন, বিদুর গেলে কোথায় পৌঁছালেন, কার কাছ থেকে পৌঁছালেন, মৈত্রেয় মুনির কাছ থেকে। মৈত্রেয় মুনির পূর্বে তিনি আর একজনের কাছে গিয়েছিলেন, উদ্ধবের কাছে গিয়েছিলেন, ঠিক আছে। উদ্ধবের কাছে যখন গেলেন, তখন উদ্ধব চিন্তা করলো কি, যে বিদুরের বয়স অনেক, যে এই সময় যদি আমি তাকে জ্ঞান দেই তাহলে তার এতটা পরিপক্কতা লাভ হবে না, তার জন্য একটা সেম বয়স প্রয়োজন আছে, কথা শোনা বা কথা বলার একটা পরিপাটি আছে না। আমি গুপ্ত কথাটা আমার ছেলেকে বা আমার নাতিকে এগুলো বলতে পারবো না, একটা সম পর্যায়ে না আসলে ঠিকভাবে বলতে পারবো না, বা জ্ঞানবৃদ্ধ দরকার আছে, বয়োবৃদ্ধ অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ। তখন তিনি বললেন কি, দেখুন আমরা দুজনই ভগবানের কাছ থেকে ভাগবত শুনেছিলাম, এক হচ্ছে মৈত্রেয় মুনি আর আমি উদ্ধব, দুইজনই আমি শুনেছিলাম, অতএব আপনি যান, মৈত্রেয় মুনি এখন গঙ্গা তীরে আছেন, ওখানে আপনি ওনার কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করবেন। তখন বিদুর ওখানে চলে গেছিলেন এবং মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করছেন, গতবারে তো বলেছিলাম, তার প্রথম প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল, সুখায় কর্মাণি করোতি লোক নতেই সুখবান্যাত পরমম্বা। জীব সুখের জন্য কত না কত চেষ্টা করে, সুখের জন্য কত পরিকল্পনা করি আমরা, হ্যাঁ, এইভাবে এটা করে নেব, মেয়েকে ডাক্তারি পড়িয়ে দেব, জামাই ডাক্তার লাইনে আসলে আর অসুবিধা হবে না, দুইজন এক সেট আপ হয়ে গেল, এদিকে ছেলেকে তো ইঞ্জিনিয়ারে পড়িয়েছি, আর একটা মেয়ে চাকরি থেকে একটা বউ আনবো, অতএব সব জায়গা থেকে টাকা আসবে, আর আমার তো পেনশন আছে, একটা দোকান করে দেবো বা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবো, এইভাবে কত কি প্ল্যান করে নিই। হ্যাঁ, বিদুর এইটাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, যে সুখের জন্য ব্যক্তি কত না কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কত না কত পরিকল্পনা করে, কিন্তু নতই সুখবান্যাত উপরমম্বা, কিন্তু তার সেই সুখের লেশ মাত্রই পায় না। বিন্দান্তি ভূয়ো ততএব দুঃখ, আর দুঃখ না আসার জন্য কত না কত চেষ্টা করে, যে কিভাবে আমি দুঃখ আমি কিভাবে ভোগ করব না, তার জন্য একবারে পাকা বাড়ি করে নেব, আর সবসময় কার একবারে বেলুন থাকা কার, এবার চতুর্দিকে থেকে বেলুন বেরিয়ে আসবে, যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে রক্ষা পেয়ে যাও। হ্যাঁ,
এইভাবে কত না কত পরিকল্পনা করি। হ্যাঁ, বিন্দন্তে ভূয় তত এব দুঃখ, কিন্তু কি হয় যে সব কিছু পণ্ড হয়ে যায়। ভগবত বিদেন্ন। হ্যাঁ, ভগবানকে যখন ব্যক্তি ভালোবাসবেন না, ভগবানের স্মরণ হয় না, ভগবানের স্মরণ গ্রহণ করবেন না, তখন তার সেই পরিকল্পনা কোনো কাজে লাগবে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সেই জন্য আমাদের এই ভাগবত শিক্ষার পূর্বে, ভাগবত কথা শোনার পূর্বে, ভাগবত কথা মানে কি না ভগবত শরণ। ঠিক আছে? ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, অর্থাৎ আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করি, তার প্রণাম করি। ন মম অস্কার নমস্কারম, যে এই জগতে আমার এবং আমি বলে কোনো জিনিস নেই। আমি আমার নিজেকে সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণ কমলে নিবেদন করি। ভাগবত শোনার প্রথমেই এইটা বলা হয়। কেন না, এটা এরকম একটা জ্ঞান আমরা যতই জানি না কেন, যতই যা বুঝি না কেন, ভাগবত আসরে বসতে হলে আমার জ্ঞান এখানে চলবে না। আর আমার জ্ঞান যদি চলতে থাকবে, শাস্ত্রে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কি, যে মলয় পর্বতে যেসব গাছ হয়ে যায়, যখন মলয় পবন বইতে শুরু করবে, মালয়েশিয়াতে মলয় পর্বত বইতে শুরু করবে, তখন সব কাঠ, নিম কাঠও চন্দনের সেন্ট বেরিয়ে যাবে, নিম কাঠও চন্দন হয়ে যাবে। কিন্তু একটা গাছের কোনো পরিবর্তন হয় না, সে হচ্ছে বাঁশ। কেন না, তার মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে থাকে। আর সে বসে বলবে কি, ওই তুই কে আমার কাছে আসবি আবার, সে ঢুকতে দেয় না। তার মধ্যে বাঁশ ভিতরে কি হাওয়া থাকে না, তো সেটাকে ঢুকতে দেয় না। সেই জন্য সেই বাঁশটা কখনো চন্দন সে নামতে পারে না, নাহলে সব চন্দন হয়ে যায়। সেই জন্য ভাগবত কথা এই শোনা বা শেখা বা পড়ার পূর্বে যে আমার যে জ্ঞান আমি শিখেছি সেইটাকে আগে বাদ দিতে হবে। এখানে নতুন যা যেগুলো শুনবো কেবল গ্রহণ করবো, বাস শুনবো, আমি কিছু জানি না, এটা শুনলাম বাস। এটা যে ভাগবত কথার শোনার যোগ্যতা, শোনার যোগ্যতা। আর বক্তার যোগ্যতা তো বর্ণনা করে হবে না। কেন, বক্তার যোগ্যতা যদি বর্ণনা করতে যাই, তাহলে সুখদেব গোস্বামী বলে দিল, এই গোকর্ণ ঋষি ভাগবত কথা করলো, সকলের রথ আসলো, নিয়ে চলে গেল। তারপরে বছরে একবার তো তার মানে কে ধুন্ধুকারি গেল প্রথমবার, আর দ্বিতীয়বার সমস্ত মুনি ঋষিরা এবং সেও উদ্ধার পেয়ে চলে গেল। সকলের জন্য বিষ্ণুদূতরা সব রথ নিয়ে আসলো। আর আমরা শুনছি আমাদের কিছু হচ্ছে না। হ্যাঁ, হচ্ছে না। কেন না, আমরা এই যে মহারাজ একটা শ্লোক বলেন না, শৃণুত্বা শ্রদ্ধয়া নিত্বা গৃণত্বম চ স্বচেষ্টিতম। আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করতে হবে এবং গৃণত্বা সেইটাকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ কাজে লাগাতে হবে, আমার জীবনে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। স্বচেষ্টিতম, যতটা সম্ভব, যতদূর সম্ভব। তাহলে কি হবে, কালে না অতি দীর্ঘে না ভগবান বিশতে হৃদি, যে অধিক সময় যাবে না, ভগবান নিশ্চয় আমাদের এই হৃদয় আসনে বিরাজমান করবেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। তো সেই জন্য এখানে বলছেন কি, যে যাবত মৈত্রেয় মুনির কাছ থেকে নানা রকমের প্রশ্ন করে ভগবানের প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ মলমুক্ত, সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গেছেন, সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গেছেন। তার কোনো এই সংসারের প্রতি আসক্তি ভাব বা অন্যের প্রতি দ্বেষ ভাব, এমনকি শরীরের প্রতি আসক্তি ভাবও তার কখনো ছিল না। তো তারপরে তিনি কেন আবার ঘরে ফিরে গেলেন? হ্যাঁ, এখানে বলছেন, তঙ্গবন্ধুম আগতম দৃष्ट्वा ধর্মপুত্র সহ অনুজ ধৃতরাষ্ট্র
যুযুধসুশ্চ সুতঃ শারদ্বতঃ পৃথা গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মাণ সুভদ্রা চ উত্তরা কৃপি অন্যশ্চ জাময় পাণ্ডো জ্ঞাতয় সসুত স্ত্রিয়। যে এইভাবে বিদুর যখন ফিরে এসছেন, একজন ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল, আর সে যখন ফিরে আসে তখন তাকে দেখতে কত লোক এসে যায়। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা আছে কি নাই? আমার ছিল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যখন এই প্রচারে যেতে হয় না, প্রচারে যখন গিয়েছি আর উড়িষ্যায় যেতে হলো, তো যখন গিয়েছি তখন তো আগের থেকে অ্যাপ্লিকেশন সব দিয়ে রেখেছে যে একভাবে ঘরে আসতে হবে। আর যখন পৌঁছে গেছি, যেমন একটা মেয়ে যখন মানে শাশুড় ঘর থেকে যেমন আসে, তখন কত যে লোক এসে, কে উকি মারি দেখছে, কে এদিকে দেখছে, কেউ বলছে বাবু কেমন আছে, আর তুমি নেড়া হয়ে গেছো, তোর এটা ছিল সে ছিল। তো এইভাবে এই বিদুর কি করেছে না, তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে বানপ্রস্থ নিয়ে চলে গেছিল, আর তিনি ফিরে এসছেন কখন না, তখন পাণ্ডবদের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, পাণ্ডবেরা রাজনীতি করে থাকছে। আর সেই সময় তিনি যখন ফিরে এসছেন, আর এদিকে তং বন্ধুম আগতম দৃষ্টুয়া, যে এরকম বিদুরের মতন একজন বন্ধুকে, এক একটা শব্দ তো বহু তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। হ্যাঁ, আমরা মনে করি কি আমাদেরকে একটা রিলেশন হলে তে বন্ধু হয়ে যায়, কিন্তু বন্ধু সেইটা বন্ধু না। চাণক্য পণ্ডিত কি বলছে, উৎসবে বেসনে চাইব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ যতিষ্ঠতি সবান্ধবা। উৎসবে বেসনে চাইব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ। এই জায়গায় যে সবসময় বর্তমান থাকে সে হচ্ছে বন্ধু। শ্মশান পর্যন্ত সাথী যিনি থাকেন সে হচ্ছেন বন্ধু। আর প্রকৃত বন্ধু আমাদেরকে পরমাত্মা রূপে হৃদয়ে আছেন পরমেশ্বর ভগবান। এইরকম কোনো বন্ধু আছে? আমরা আমাদের কর্মফলজনিত বিভিন্ন নিচু শরীর প্রাপ্ত হয়ে থাকি, কখন কুকুর শরীর, কখন ছাগল শরীর, কখন বিষ্ঠাতে কৃমিকীট হয়ে জন্মগ্রহণ করি। তখন কে পরমাত্মা আমাদেরকে ছেড়ে যান? আরে তুই বিষ্ঠার ভিতরে গেছি, আমি কেন তোর কাছে যাব? কখনো ভগবান বলেছেন? হ্যাঁ, আমরা সেই বন্ধুকে কখনো বুঝতেই পারি না, কেননা গীতায় কলিযুগ লোক, আমরা গীতাই পড়ি না, জানবো কি করি কে বন্ধু আমাদের, কে বন্ধু যে আমরা জানবো কি করি? সে তো উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে, একটা গাছে দুইটা পাখি একটা ফল খেয়ে চলছে, আর একটা তার পিছনে পিছনে ছুটে চলছে। কেন? এই যে দ্বিতীয় পাখিটা তার পিছনে পিছনে যাচ্ছেন কেন না, কখনো যদি তিনি ঘুরে বা ফিরিয়ে আমাকে তাকায়, কখনো যদি আমার সাহায্য চায়, তাহলে আমি তখন থেকে তাকে তুলে নিয়ে চলে যাব। ভগবানের করুণা এই জগৎবাসী আমরা কোনোদিন বুঝতেই পারবো না। একটা সাধারণ পিতা মাতা থেকে যদি পুত্রকন্যাটা বিচ্ছেদ হয়ে যায়, যদি খুব বদমাশি করে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায়, পিতামাতা তাকে রাগ করে তেজ্য পুত্র করে দিচ্ছে, বা এমনি কোথায় যদি বাইরে মানে অন্য জাতির সাথে চলে গেছে মেয়ে, তখন কি করা যায়? রেগে মেয়েকে মুখ দেখো না, ইয়ে করো না, চেক করো না, একবারে গঙ্গায় তিলাঞ্জলি দিয়ে দিয়ে যদি করে থাকে, তবুও তার হৃদয় থেকে তিনি কখনো বের করতে পারে? হ্যাঁ, এদিকে সামনে তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না, কিন্তু পরোক্ষভাবে তার কিভাবে মঙ্গল হবে, কিভাবে সে সুখে থাকবে, তার সবসময় হৃদয় তার জন্য ঝুরে থাকে। আর এই যে পিতামাতার স্নেহ, তার থেকে কোটি কোটি গুণ অধিক ভগবানের স্নেহ। ব্যক্তি আমরা কখনো ভগবানের স্নেহ বুঝতে পারবো না, ধ্রুব মহারাজকে সুনীতি বলছেন, আরে আমি মা হয়ে আমি কি বুঝবো? তুমি আজকে কান্না করে করে আমার কাছে চলে এসছো, আমি তোমার কি দুঃখ দূরীভূত করব? তুমি মনে করছো কি আমাকে রাজা রাজপুত্রের অধিকার দিল না? আরে যে তার স্ত্রীর অধিকার, যে
স্ত্রী হয়েও আমি স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত করতে পারলাম না, আমার স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত করতে পারলাম না, আর তোমাকে সে কি পুত্র অধিকার তোমাকে দিবে? অতএব যদি তুমি প্রকৃত সুখ শান্তি আনন্দ, প্রকৃত যদি আনন্দ পেতে চাও বা প্রকৃত পিতার কোলে যদি বসতে চাও, তাহলে সেই পরমেশ্বর ভগবানের তপস্যা করনি। তাই গৌর প্রেমানন্দে। আর সে চাইলে আরে তোমার পিতার সিংহাসন কি তার থেকে কোটি কোটি গুণ অধিক অনেক বড় সিংহাসনে তোমাকে আরোহণ করিয়ে দিবে। আর ধ্রুব মহারাজ সেও সেই রকম সন্তান ছিল, বাস 5 বছরের ছেলে, সোজা একবারে এইরকম মা বলে দিল যে সুনীতি যেটা সুরুচি যেটা বলছে ঠিক বলেছে। কেন না, তোমাকে যদি পিতার সিংহাসন উত্থানপাদের কোলে যেতে হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? ভগবানের উপাসনা করতে হবে। তারপরে যেটা বলছে গৌণ কথা, ভগবানের উপাসনা করতে হবে। তারপরে বলেছিল কি না, যদি ভগবান তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আমার মতন মায়ের গর্ভে তোমার জন্ম হয়, তাহলে তুমি পিতার সিংহাসনে বসতে পারবে। সেটা একটু গৌণ ছিল, কিন্তু প্রথমটা ছিল যখন সুনীতি সেটা বলছেন যে তোর মা বিমাতা যেটা বলছে ঠিক বলেছে রে বাবা, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করো। এই ভগবানের ভগবত্তা আজকে ভগবান কি করেছেন? অর্জুনের রথে সারথি হয়েছে। ভগবানের ভগবত্তা কি বলতে যাবেন? হ্যাঁ, যে এ চাকরটা হয়ে তাকে নির্দেশ করছে, এ মালিক হয়ে ড্রাইভিং করছে। হ্যাঁ, আর বলছে আগা কোথায় কি করব, না এখানে নিয়ে যাও, এখানে নিয়ে যাও, এখানে রাখো। জগৎকর্তা ভগবান হয়েও কলিযুগ লোক যদি আমরা এইটুকু বুঝতে পারতাম, তাহলে আমরা ভজন শুরু করে দিতাম। কেননা ভগবানের যে ভালোবাসা, ভগবান আমরা প্রকৃতরূপে আমরা কৃতজ্ঞ না, আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। ভগবান যে কৃতজ্ঞতা আমরা কি করে করব? ভগবানে বাঁচার জন্য আমাদেরকে আলো বাতাস কত কি দিয়েছেন। একদিনের সিলিন্ডার রেট হচ্ছে 3500 টাকা। যদি একটা ব্যক্তি যদি শ্বাস নিতে চায়, এখন তো বেড়ে গেছে, যাই হোক কী হয়েছে জানি না, সেটা যদি সে 1 মাস আবার 1 বছর না আবার 100 বছর যদি বেঁচে থাকে, তাহলে কত না কত টাকা তাকে দিতে হতো। আমরা কি দিচ্ছি ভগবানকে? কি দিচ্ছি? আর ভগবান আমাদেরকে নেওয়ার জন্য কখনো শাস্ত্র রূপে আসছেন, কখনো সাধু রূপে আসছেন, কখনো তিনি নিজের ভগবত্তা বন্ধ করে দিয়ে ভগবত্তা ছেড়ে ভক্ত রূপে আসছেন, আর আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন, যারে দেখো তারে কহো। প্রার্থনা করছেন, হাত জোড় করে বলছেন, দন্তে তৃণ করি, শেষে জগায় মাধায় যে উদ্ধারে, হ্যাঁ পা পর্যন্ত ধরতে আছে এই নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলরাম। হ্যাঁ, আরে আমি তোমার চরণ ধরি বলছি, তুমি একবার হরিনাম করো। এইরকম কখন ভগবানের ভগবত্তার সম্বন্ধে আমরা কি বুঝবো সাধারণ জীব হয়ে? সেই জন্য আমাদের ভগবানের কথা বুঝতে হলে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, না হলে আমরা প্রকৃতরূপে আমাদের যে ভক্তি এ অধুরা হয়ে থাকবে। কেবল আমরা এ ফ্যাশন দেখার জন্য তিলক করে দিলাম, বাস ষোলমালা গুরুদেব বলেছে, জপমালা দিয়েছে, বাস এরকম হয়ে গেল। আর কেউ তো করিই না। হ্যাঁ, কি আছে, কদিন বাঁচবে, ভালো মন্দ খেয়ে দিয়ে বাস বেঁচে যাও, যাবো জীবেত সুখম জীবেত, বাস হরে কৃষ্ণ ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেত ভস্মীভূত দেহস্য কোথাও পুনরাগমন। এইরকম দোহাই দিলে হবে না। সেই জন্য ভগবানের ভগবতার সম্বন্ধে বুঝতে হবে। এই জন্য গিয়েছিলাম এখান থেকে, যে তং বন্ধুম আগতম দৃষ্টা, যে এইরকম যে একজন উত্তম বন্ধু আজকে আমাদের কাছে ফিরে এসছে। কে এসে? না বিদুর মহাত্মা ফিরে এসছে। কে দেখছে? না ধর্মপুত্র সহ অনুজ, অর্থাৎ স্বয়ং যুধিষ্ঠির মহারাজ, তিনি দর্শন করতে পেরেছেন। আর তিনি ভাইদেরকে বলছেন, এই সকলে বিদুর মহাত্মা বিদুর থেকে আমাদের কাকা ফিরে এসছে। একবারে সকলে, ধৃতরাষ্ট্র, যুজুৎসু, শারদত্ত, পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপি,
সকলে একবারে ছুটে এসছে যে প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন তিনি। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ এটা কেন বললেন বা সকলে কেন গেলেন না, আজকে সকলের উদ্ধারের জন্য তিনি এসেছেন। আজকে সেই কাকা হয়ে আসেননি, এটা মমতা থাকে না। আমরা অনেক দিন বাবাজি হওয়ার পরেও একবার গিয়ে ঘুরে ঘুরে আসি, জায়গা ফাঁকাকে নিয়ে নিচ্ছে নাকি বিক্রি ফিক্রি করে দিয়ে চলে আসবো, হ্যাঁ, বা কথা কি দেখতে যাই না। কিন্তু এই জন্য তিনি আসেননি, তাদেরকে আজকে উদ্ধার করার জন্য এসছেন। হ্যাঁ, তো এইভাবে তিনি এসছেন, কিভাবে তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। আর ইনি এই যে এই তাৎপর্যতে একটা প্রভুপাদের কথা একটা বর্ণনা করা হয়েছে না। প্রভুপাদ যখন বিদেশ যাবেন, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন বিদেশ যাবেন, কেন তার যে বিদুর কেন ফিরে এসেছিলেন এইটা থেকে বলছি, যে কখন একজন নিজের আশ্রম বা ত্যাগ করে একটা নিচু বা আরেকটা ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন কোনো একটা বিশেষ কাজ করার জন্য। যে বিদুর কেন আজকে বানপ্রস্থ আশ্রম ত্যাগ করে আবার ঘরে ফিরে আসলেন, বিশেষ কার্য সাধন করার জন্য। প্রভুপাদ যখন ঝাঁসিতে পৌঁছেছেন, যে তার একটা ইচ্ছা হয়েছে কি না, গুরুদেব বলেছেন আমেরিকা যেতে, বিদেশে এই ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য। যদিও তার বয়সের প্রতি তার লক্ষ্য নেই, যে আমার 70 বছর বয়স হয়ে গেছে সেটা তার লক্ষ্য নেই, কেননা আমার গুরুর বাক্যকে আমাকে সার্থক করতে হবে। তো ঝাঁসিতে তিনি কি করছেন, একটা বাড়িতে শুয়ে আছেন, আর দেখছে কিনা যখন তখন সে মাতাজি যে ঘরে যে মালিকানিটা, সে দেখছে কিনা যখন তখন উঠে বারবার তাকাচ্ছে, ঘুরি দেখছে, কি ব্যাপার বলছে না প্রভুপাদ, না আমি দেখছি আজকে সময়টা তো লেটে যাচ্ছে কেন, আমি বুঝতে পারছি না। কেন তার উদ্গ্রীব, তার ইচ্ছাটা কত প্রবল, যে আমি তাড়াতাড়ি আমাকে যেতে হবে, আমাকে করতে হবে। বিদেশিরা এভাবে মোহ মায়াতে পড়ে এবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তারা এবার নরকে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে, আমার গুরুদেবের আদেশ। তো তার চোখে ঘুমই নেই। তখন সে মাতাজি বলছেন, আরে প্রভুপাদ কমসে কম সকাল তো হোক। আরে সকাল হলে আপনি উঠে যাবেন, তখন কি ধরে যাবেন, যাবেন প্লেনে যাবেন, কীভাবে যাবেন সেটা পরের কথা, আগে কমসে কম রাতটা একটু শেষ হোক, একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ, যখন গাই, আমাদের গ্রামে গঞ্জে গাই আমরা তো এখন তো রাখছি না, গাই যখন তার স্তনে যখন দুধটা ভরা হয়ে যায়, তিনি কি করেন, রড়ি ছাড়েন না, হ্যাঁ, ভা করে রাব করতে থাকেন না, কেন না, তার স্তনে দুধটা হয়ে গেছে, বেশি হয়ে গেছে। তো সেই রকম জীবের করুণা, ভক্তদের হৃদয়ে এই যে করুণারূপক বাড়ি যখন অধিক মাত্রায় প্রসূত হয়ে যায়, তখন তিনি কাকে না কাকে কোথায় না কোথায় দিবে সেটা চিন্তা করে থাকেন। আর বিদুর আজকে ভগবত চিন্তায় এত তল্লীন হয়ে গেছেন, ভগবান চিন্তায় এই মহাত্মা মৈত্রের কাছ থেকে শ্রবণ করে তিনি এত ভগবত চিন্তায় তল্লীন হয়ে গেছেন, তিনি চিন্তা করছেন কি এইটা প্রথমে দরকার আমার আত্মীয় স্বজনকে উদ্ধার করা। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। কেননা আমরা এটা কখনো বুঝতেই পারছি না, কখনো বুঝতে পারি না। সেই জন্য আমাদের বিশেষ করে ভক্তদের টাওয়ার তো খুব সুন্দর আছে। হ্যাঁ, যে যদি একজন ভক্ত হয়ে যায়, তার শ্বশুর বাড়ি, তার মেয়ের বাড়ি, এইরকম আমাদের খালি সেইগুলো কাটাতে দিনটা চলে যায়। নিতাই গৌর প্রেমা। হ্যাঁ, এটা মানে এই যে বিদুরের কথাতে এটা পুরো সামঞ্জস্য থাকছে না, তো কীভাবে বিদুর কেন এসছেন, তো এইটা দেখছে প্রভুপাদের এই কথাটা বলছেন। হ্যাঁ, তো তারপরে বলছেন কেন না, এই যে বনে যে ভ্রমণ করে সেই যে আনন্দের যে ধারাটা কি, বনের যে পশু পক্ষীর সাথে থেকে বা সেই জঙ্গলে থেকে এই যে জঙ্গল পরিবেশ, তীর্থযাত্রার পরিবেশ, তার যে আনন্দটা কি সেইটা জানা, সেটা দেখার, যেটা জানানোর জন্য তিনি এটা এসছেন, শেয়ার করতে এসছেন যে ভগবত চিন্তায় আনন্দটা কীরকম। কেন সেই বনে ঘুরতে গিয়ে অজামিল কি হলো, হরে কৃষ্ণ,
সেই বনে হ্যাঁ পিতার আদেশে গিয়েছিল, কামিনী দৃষ্টুয়া সে হয়ে গেল, আবার ঘরে ফিরে আসলো। কিন্তু সেই বনে এসে ইনি এটা ঘুরছেন। তখন চৈতন্য চেতামৃতে বলছেন, হ্যাঁ ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু সঙ্গ হয়, পুনরায় দিব্য পুংস ধর্মের উদয়। যদি ভ্রমণ করতে করতে কোথাও যদি সাধু সঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? দিব্য পুংস ধর্মের উদয়। সৎসঙ্গাত সনকই সঙ্গ, যে সৎসঙ্গ দ্বারা ভগবানের চিন্তায় একটা যে ঈর্ষা বা তার মানে মমতা তার হৃদয়ে জন্ম হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদেরকে বারবার বারবার এই সৎসঙ্গ করতে বলা হয়েছে। কেন না সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা হয়ে আলোচনা। সাধু সঙ্গে কি আলোচনা হবে? কৃষ্ণ কথা। আমরাও আলোচনা করি যখন বন্ধু বান্ধব দেখা হয়, কি কেমন আছেন, কি করছেন, ছেলে মেয়ে কেমন আছে। কলিযুক্তে এখন আর যেতে হয় না, দেখা করতে হয় না। হরে কৃষ্ণ, খেয়েছ না, বসেছ না, কি করছিলে, শুয়েছিলে, মানে কৃষ্ণ কথা তো অন্যান্য অনেক কিছু, খালি আবাজাবি কথা। তো এখানে বলছেন যে সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা হয়ে আলোচনা, পূর্ব ভাব উতি কাটে মায়ার বন্ধনা। যে পূর্ব ভাব উতি কাটে, যে পূর্বে যেই জীবন আমরা কাটিয়েছি বা পূর্বে যেইভাবে আমাদের জীবন যাপন, সাধু সঙ্গ থেকে আমাদের কি হয়? সেই পূর্ব ভাবটা কেটে যায়। পূর্বে যেইভাবে চিন্তাধারা, যেইভাবে একটা তোর মোর ভাব, তোমার আমার যে ভাব, এই ভাব আর যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক ভাব, এই ভাবটা সাধু সঙ্গ থেকে দূরীভূত হয়। আর তারপরে তাহলে কি হবে না মায়ার বন্ধনা, মায়ার বন্ধনটা অটোমেটিক্যালি কেটে যায়, অটোমেটিক্যালি। সেই জন্য প্রকৃতরূপে ব্যক্তি আসক্তিটা কীভাবে কাটবে? আসক্তি এটা কেন হয়েছে না প্রসঙ্গম অজরো ভাষ। কপিল দেব ভগবান তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবতম বলছেন, এই যে প্রসঙ্গ, এই যে আসক্তি, পরস্পর প্রতি আসক্তি ভাব, স্ত্রী পুরুষ হোক, পুরুষ পুরুষ হোক, ছেলে মেয়ের প্রতি হোক, বা বাবা তার বেটার প্রতি হোক, যে কোনো উপায় হোক, এই যে আসক্তি ভাবটা প্রসঙ্গম অজরো ভাষ, এই আসক্তি ভাবটা কখনো জীর্ণ হয় না, কখনো কাটে না। কে বলছে না কবয় আত্মনোবিদুহু, এই অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এ হচ্ছে বক্তব্য। আসক্তি কখনো কারোর জন্য কাটবে না, আসক্তি বাড়তে থাকবে। একটা ঘর বাড়ি ছেড়ে বাবাজি হলাম, এখনই কত ঘর বাড়ি হয়ে গেল নি, তাই গৌর প্রেমানন্দে। যদিও এই আসক্তি ভালো, কপিল দেব বলছেন সোয়েব সাধু সুকৃত মক্ষ দ্বারম অপাবৃতম। যদি সেই আসক্তি ভাবটা যদি কোনো অমলাত্মা সাধুর প্রতি একবার হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মুক্তির মার্গ প্রশস্ত হয়ে যাবে নি, তাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের এই আসক্তি ভাব তো কাটবে না। ছেলে মেয়ের প্রতি, বিষয়বস্তুর প্রতি, জমি বাড়ির প্রতি, কাপড়ের প্রতি 2 দিন পরে চিরে যাবে, 2 মাস হয়ে যাবে না। তার প্রতি কত আসক্ত ভাব। একটু যদি কালিমালি কিছু পড়ে যায়, যদি মোবিল ফোবিল লেগে যায়, বাক্যে যদি কালিমালি একটু ঘষে দিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দাম উঠতে মধ্যম করি। হ্যাঁ, এই আসক্তি ভাব এত তাড়াতাড়ি কাটবে না। আসক্তি ভাব কেবল ভগবানের কথা বা ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ করার দ্বারা এ ধীরে 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 আমাদের হৃদয় থেকে কেটে যাবে। আর আসক্তি কাটবে কিভাবে না জ্ঞানের উদয় হবে। হ্যাঁ, জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞান না হলে আসক্তি কাটবে না। ঠিক আছে, স্বাভাবিক জেনারেল নলেজ, 2 প্রকার জ্ঞান, স্পিরিচুয়াল মানে কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর সাধারণ জ্ঞান। একটা আছে নীতি আর আছে ধর্মনীতি, 2টা এক না। গতবারেও বলেছিলাম, নীতি বলবে কি না স্বাভাবিক শৌচ অশৌচ সময় ভগবানের উপাসনা করতে পারবে না, করবেন না। ধর্মনীতি বলবে কি না অহেতুকি অপ্রতীত জয়াত্মা সুপ্রতিষ্ঠতি,
অহেতুকি, অপ্রতিহতা। যে ভগবানের প্রতি যে ভাবনা, ভগবানের প্রতি যে নাম করা, ভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা, এটা যে অহেতুকি, মানে নন কন্ডিশনাল। কখনো কন্ডিশন থাকবে না ভগবানের প্রতি, যে ভগবান আমি তোমাকে এই নারিকেলটা দিলাম, অতএব আপনি আমার ছেলেটাকে একটু পাস করে দিন, একটু চাকরিটা করে দিন। হ্যাঁ, এটা ভক্তি না। ভগবানের প্রতি এই যে ভাবটা থাকবে না, কোনো কন্ডিশন নেই, নন কন্ডিশনাল সার্ভিস ফর গডের, নো। সেই জন্য এখানে বলছেন যে প্রথমে জ্ঞান হাসিল করতে হবে। জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞানটা? না আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সেই জন্য বলছেন যে আধ্যাত্ম জ্ঞান এ জ্ঞানী নাম, যে প্রকৃত রূপে অধ্যাত্ম জ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। আর জাগতিক জ্ঞানটা ব্যক্তিকে কী করবে? না এই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা এই জড় জগৎ থেকে উদ্ধার করে নেবে। সেজন্য আমাদেরকে জ্ঞান হাসিল করতে হবে। আর জ্ঞান হাসিল কিভাবে করব? সেই জন্য সাধুর সঙ্গ করতে হবে। আর সাধুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না, প্রশ্ন মানে জিজ্ঞাসু হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, জিজ্ঞাসু হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। আর সাধুর কাছে ধন জনের জন্য সাধুর কাছে যেতে নেই। সাধুর কাছে যাবেন কিভাবে? কী জন্য যাবেন? যে আমি এই জড় জগতে পতিত হয়ে আছি, কি আচরণ করলে বা কিভাবে আমি জীবনযাপন করলে এই সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার পাব। এটা হচ্ছে আত্মজিজ্ঞাসা প্রশ্ন, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা সাধুর কাছে কেন যাই? বাবাজি এসছে নবদ্বীপ থেকে, আমার হ্যাঁ একটু দেখে দিন, কিছু একটা দিয়ে দিন, নরসিংহ কবচ, হ্যাঁ এই হ্যাঁ একটু দিয়ে দিন, সব আধা সব কটে যাবে, সব কেটে হ্যাঁ সব কেটে চলে যাবে, খালি বললে হলো। তো এইটা না, সাধুর কাছে এই জন্য যান। সাধুর কাছে যেতে হয় যে সমিত পাণি, কি জন্য যেতে হয়? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যে স্বগুরুম এবং অবগচ্ছেদ, যে তত্ত্বদ্রষ্টার গুরু কাছ থেকে যেতে হবে সমিত পাণি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠম পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। এই সাধুর কাছে যেতে হবে কোনো একটা উন্নত প্রশ্ন নিয়ে, যে কে আমি, কেন এখানে এসেছি, কেন দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, আমি তো কারো কিছু ক্ষতি করিনি, কেন তাহলে আমি কেন দুঃখ পাচ্ছি, কেন অ্যাকশনের রিয়াকশানে ভোগ করতে হয়, এটা কর্ম করলে কর্মের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয়, কিন্তু আমি তো সেইভাবে কিছু কর্ম করিনি, তাহলে কেন আমাকে ফল ভোগ করতে হচ্ছে, কিভাবে আমি কর্মফল থেকে উদ্ধার পাব? এই জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। তো সেইভাবে এইটা বিদুর তখন যখন এসে গেছেন, সে তঙ্গবন্ধুম আগতম দৃষ্টুয়া, সেই বন্ধুকে প্রাপ্ত হয়েছি, অর্থাৎ সন্ত দিশন্দি সঞ্চক্ষুষা। সন্তকে কখনো এই চোখে দেখতে নেই, বহির অর্থ সমর্থিত দেবতা বান্ধবশ্চৈব সন্থ আত্মন এবহি, সন্থ আত্মন এবহি। সাধু সন্তকে নিজের আত্মীয়ভাবে দেখতে হবে। কেন? দেবতা বান্ধবশ্চৈব, প্রকৃতরূপে সন্থ হচ্ছেন প্রকৃত বান্ধব। কেন না? তার কাছে সে আপনাকে উপদেশ দিবেন না, ঠিক আছে ধান চাষটা মরে গেল, বাদাম চাষ করে দিন, সন্থারে উপদেশ নেই। দেখুন কর্মফলজনিত আমরা এই সংসারে পতিত হইয়াছি। আর কর্মর ফল কখনো ছেলে মেয়ে দিয়ে, কখনো এইভাবে ধ্বংসাবশেষ হয়ে, এইভাবে কখনো কোনো না কোনো মতে আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আর কোনোদিন আমরা এই কর্মফল থেকে কখনো উদ্ধার পাব না। এ সন্থের উপদেশ আছে এইটা। সেই জন্য কর্মফল থেকে যদি আমরা উদ্ধার পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে না? সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, সে এ সন্থের উপদেশ আছে। সন্থ দ্বিতীয় কথা কিছু বলবেন না, ঠিক আছে তোমার এখন টাকা নেই তো আমি 2 লাখ টাকা দিচ্ছি, এ সন্থর এটা নাই। কেন না? সাধু সন্ত ভালোভাবে জানে
এই অর্থই অনর্থ ভাবই নিত্য। যে অর্থটা কি করে? অর্থ অনর্থ ভাবই নিত্য। নাস্তি তথা সুখলেশ সত্যম। নাস্তি সুখ তথা। শঙ্করাচার্য বলছেন অর্থ অনর্থ। সাধু সবসময় বলে দিবে, বাবুরে এই যে অর্থ তুমি রেখেছ, এটা যদি গোবিন্দ সেবায় না লাগাও তাহলে এই অর্থ একদিন তোমার কাল হয়ে থাকবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সেই জন্য প্রভুপাদের গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে বলছেন, হে অভয়, যদি তুমি কোনোদিন কোনো অর্থ প্রাপ্ত হও তাহলে গ্রন্থ আদি পাবলিকেশনে সেই অর্থটাকে বিনিয়োগ করে দিবে। কেন প্রভুপাদ বলতে পারতেন না? হ্যাঁ, গৃহস্থ জীবনে বর্ণনা করা হয়েছে সপ্তম স্কন্ধ ভাগবতমে 15 অধ্যায়ে 13 থেকে 15 অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তখন বর্ণনা করা হয়েছে যে আধা অর্থ নিজের ইনকামের আধাটা কি খরচ কি জন্য করবে? কি জন্য করবে? মঠ মন্দির ধর্ম প্রচারের জন্য করবে। আর এই তো গুরু মহারাজ বলে দিলেন ব্যাস বোঝাতে 11%। গুরু মহারাজ আধা তো কেউ দিতে পারবে না, হ্যাঁ, কমসে কম 10%। যদি এটা এই ভৃগু মুনির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যাই হোক, তো গুরু মহারাজ বলে দিলেন যে কমসে কম 11%, প্রতিটা গৃহস্থ 11%, তার ইনকামের 11% নিশ্চিত কৃষ্ণ সেবার জন্য মঠ মন্দির দেওয়া দরকার, বা প্রচার প্রসার হবে সেই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা দরকার। তাহলে তাই গৃহস্থের প্রকৃত অর্থটা হবে সদ অর্থ, হোয়াইট মানি, না হলে ব্ল্যাক মানি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। ঠিক আছে? অর্থ অনর্থ ভাবই নিত্য। নাস্তি তথা সুখলেশ সত্যম। পুত্র ধাপি ধন ভাজ ভীতি। পুত্র দাপি ধন ভাজম ভীতি। পুত্র, ধন এবং ভাজম ভীতি। পুত্র হলেও সে যদি পুত্র না হয়, সুপুত্র না হয়, ভয়ের কারণ কি নেই? হ্যাঁ, তাতে ভয় থাকবে কি নাই? এখানে চাণক্য নীতি শ্লোকের কত কি বলা হয়েছে না? বলছে অজাত বৃত্ত মূর্খানাম আদৌ বরম নচ অন্তিকম আদ্য সকৃত বরম দুঃখম অন্তিম তু পদে পদে। যে বাচ্চা জন্ম হয়ে, আর একটা নীতি শ্লোকে সেই একই রকম কথা বলা হয়েছে, অজাত মৃত্যু মূর্খাণাম মৃত দাত সুত বরম। যদি ছেলে নেই ভালো, যদি জন্ম হয়েছে মরে গেছে অত্যন্ত ভালো, আর যদি বেঁচে থেকে যদি সে হরিভজন করল না, আর যদি তিনি মূর্খ হয়ে গেল, অর্থাৎ এই যে বিষয় সম্পদে যদি যুক্ত হয়ে গেল, তাহলে কি বলেছে? আদ্য সকৃত বরম দুঃখ। পুত্র নেই, সে দুঃখ সহ্য করা যাবে। জন্ম হয়ে মরে গেল, সেইটাও সহ্য করা যাবে। কিন্তু যদি তিনি মূর্খ হয়ে গেলেন, বা যদি তিনি এইভাবে বহির্মুখ হয়ে গেল, তাহলে সে কি করবে? পদে পদে কেবল দুঃখ দিতে থাকবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছেন পুত্র যথাপি ধন ভাজ ভীতি সর্বতথৈষ বিহিতারেতি। ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতি। ভজ
গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতি। তো এইটাই বলছেন। হ্যাঁ, কেন না, যদি সে এই ভগবত ভক্তি না হয় তাহলে সে কি করবে? ইন্দ্রিয় তৃপ্তি দ্বারা বিভিন্ন লালসায় পড়ে যাবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছে নাস্তি কাম সম ব্যাধি। কাম সম ব্যাধি এই জগতে নেই। নাস্তি মোহ সম রিপু, এই মোহ সদৃশ রিপু বা শত্রু এই জগতে অন্য কোনো জিনিস নেই। এবং নাস্তি কোপ সমবহ্নি, এই ক্রোধ সম অগ্নি এই জগতে অন্য কিছু না। অগ্নি পুড়লে কি করবে? দুই চারটা ঘর বাড়ি পুড়ে দিবে। কিন্তু ক্রোধাগ্নি কি করবে? নিজের জীবনকে ট্রেন লাইন দিতে কোনো অসুবিধা লাগবে না। হ্যাঁ, ক্রোধ সমবহ্নি। সেই জন্য বলছেন নাস্তি জ্ঞান পরম সুখম, অর্থাৎ এই জ্ঞান সম সুখ এই জগতে কিছু নেই। সেই জন্য বলছে যে প্রকৃতরূপে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন বা আমাদের সুরক্ষাদাতা কে না, আমাদের জ্ঞান হাসল করে বুঝতে হবে যে সন্থ সাধু বা দ্বিতীয় হচ্ছে ভগবান। বরং ভগবত উপাসনা থেকে ভক্তর উপাসনাকে অধিক বড় করে বলছেন কে? শিবজি। আরাধনা নাম সর্বেশাম, সেই শ্লোকে। হ্যাঁ, তস্মাৎ পরতর দেবী তদিয়ানাম সম অর্চনম। পার্বতী দেবী যখন জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভগবান, সারা জগৎ আপনার উপাসনা করছে, কিন্তু আপনি আবার কার উপাসনা করছেন? বলছে যে আমি তার উপাসনা করছি, সে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর আমরা সকলেই তার দাস দাসী। কিন্তু হে দেবী, তার উপাসনা থেকে, ভগবানের উপাসনা থেকেও তার শুদ্ধ ভক্তের উপাসনা তার থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সেই জন্য আমরা এই শিবজির ছত্রছায়া নিচে আছি না, ছত্রছায়া তলায় আছি। হ্যাঁ, মণিরামপুর শিবতলা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, শিবতলা, একবারে শিবের তলায় আমরা বসে ভাগবত শ্রবণ করছি। অতএব ভগবানের এই ক্ষেত্রের প্রভাব আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সঞ্চার হবে। দুর্ভাগ্যবশত কোনো জন্মান্তর ধরে আমাদের মধ্যে যেইগুলো সব আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ, এইগুলোর দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা হরিভজন শুরু করতে পারিনি, বা মন চাইলেও, জ্ঞান চাইলেও, বুদ্ধি উদয় হলেও আমরা তাতে প্রবৃত্ত হতে পারছি না। সেই জন্য শিবজির কাছে বারংবার প্রার্থনা করতে হবে, বারংবার কান্না করতে হবে, বারংবার প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে আমরা এই হরিভজন কমসে কম সুরখুরতে খুব সুখদভাবে আমরা যাজন করতে পারব। কেন না, একটা জীবন আমরা এই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়েছি। কটা জীবন? একটা জীবন। ইহার পরে যে কি হবে, হরে কৃষ্ণ কে বলবে? হ্যাঁ, আমরা নিজে নিজে বলতে পারবো, নিজের সাধন দেখে নিজে বলতে পারবো আমরা যে আমি যেইভাবে সাধন করছি, বা আমার যেইভাবে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি আসক্তি বা ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস আছে, আমার এই বিশ্বাস দ্বারা আমি কি ভগবত ধাম যেতে পারবো? কলিযুগ লোক আমরা চিন্তা করি কি না, সকলের সেবা করার জন্য আমরা তৎপর হয়ে থাকি। হ্যাঁ, আমার কর্তব্য, ছেলের প্রতি কর্তব্য, মেয়ের প্রতি কর্তব্য, দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য, সব কর্তব্য। আর যার জন্য জন্ম হয়েছি, যে আমাকে জন্মান্তর ধরে ছত্রছায়া নিচে রেখেছে, তার প্রতি কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। সেই জন্য আমাদেরকে ভাগবত শুনতে হবে, ভাগবত পড়তে হবে এবং ভগবানের নাম করতে হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কেন
না দীর্ঘদিন সংসারে থাকার জন্য আমরা আসিনি। সংসারে দীর্ঘদিন থাকলে কি হবে? কেবল শত্রু বৃদ্ধি হবে আর নূতন নূতন রোগের শিকার হব, নূতন নূতন দুঃখ পাব। যদিও বলা হয়েছে বাবাজি যত বুড়ো হবে তাকে ততই লোক চাইবে, হ্যাঁ, নাহলে চেংড়া সাধু তো বাবাজি যত বয়স্ক হবে তার সম্মান তত অধিক হয়, এটা ঠিক। যত আয়ুর্বেদিক ডাক্তার যখন একটু পুরানো হবে তার চাহিদা তত বাড়তে থাকবে, কিন্তু এটা লিমিটেড আছে না। 60 বয়স থেকে সরকার রিটায়ার করে দিচ্ছে, মানে কি তার ব্রেন কিছু কাজ করবে না তারপরে, ঠিক আছে। সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে না, এখন থেকে শুরু করে দিতে হবে। আর বার্ধক্যে যদি আমরা শুরু করি তাহলে কি হবে? সে কি নাটটা জং খেয়ে গেছে, একবারে মোর্চা পড়ে গেছে, সে কি টাইট করলে কি হবে? হরে কৃষ্ণ, যা অবস্থা আমাদের সেই অবস্থা হবে আর কি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সেই জন্য ঋষভদেব ভগবান বলছেন, যখন আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা গুরু, পিতা, বন্ধু, স্বামী, দেবতা যে যে পাঠ গ্রহণ করেছি বা যেই যেই স্তরে উন্নীত হয়েছি, আমাদের সেই স্তর থেকে কি করতে হবে? তা আমাদের অনুগত জনকে ভগবত ভক্তে পরিণত করতে হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। শ্লোকটা পড়ে নেবেন, পঞ্চম স্কন্ধ ভাগবতমে 5ম অধ্যায় 18 নম্বর শ্লোক। গুরু ন সস্যাৎ স্বজন ন সস্যাৎ, ঠিক আছে। খুব সুন্দর শ্লোক। কলিযুগ সকলের কাছে মোবাইল আছে, যে সেই গুরু গুরু নন যিনি তার শিষ্যকে ভগবত ভক্তি দিয়ে এই জড় জগৎ থেকে উদ্ধার করে চিৎ জগতে না নিয়ে যায়, সেই গুরু গুরু না। সেই পিতা পিতা না। আমরা মনে করি কি আমার পিতৃকার্য আমি সমাপন করেছি, কেন না আমার সন্তান তার সন্তান তার সন্তান বসে খেলেও আমি যেটুকু রেখে দিয়েছি শেষ করতে পারবে না, অতএব আমি পিতৃকার্য সম্পূর্ণ লিভিয়েছি। এইটা পিতা না। বর্ণনা করা হয়েছে যে পিতা তাকেই বলা হয়, সেই পিতা পিতা নন যিনি তার পুত্রকে অন্তিম মৃত্যু কবল থেকে তিনি রক্ষা করতে না পারে, সেই পিতা প্রকৃত পিতা না। সেই পিতার স্ত্রী গ্রহণ করার কোনো অধিকার নেই। আর সেই মাতা মাতা নন, তার সন্তান যে গ্রহণ করা, তার গর্ভে সন্তান আনা, এটা কোনো উচিত না যদি তিনি তার সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা না দেন। কোথায় লেখা আছে ভাগবতমে বলে দিয়েছি, 5ম স্কন্ধ খুলবেন, 5ম অধ্যায়ে 18 নম্বর শ্লোক। অতএব ভাগবতম আমাদেরকে পূর্ণ শিক্ষিত করে তুলবে। প্রত্যেকের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিবেন, যে আমি মাতা হয়ে গেছি, আমি পিতা হয়ে গেছি, আমার ছেলেকে চাকরি, বড্ড চাকরি করে দিয়েছি, বিদেশে চাকরি করছে, একবারে লাখ লাখ টাকা কামাইছে, এটা পিতা না। বরং তাকে আমি বিপদে ঠেলে দিয়েছি। সেই জন্য আমাদেরকে এই নীতি, কিছু কিছু নীতি, ধর্মনীতি, এগুলো শিখতে হবে। আজকে না হলে কালকে আমাদেরকে বুড়ো অবস্থা আসবেই। আজকে না মানলেও কালকে আমাদেরকে মানতেই হবে, হ্যাঁ, মানতেই হবে। সেই জন্য এখন থেকে কেন শুরু করব না? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, উদিত তপন হইলে অস্ত, দিন গেল বলে হইবে ব্যস্ত। অতএব বেণুহু গোবিন্দ সুমরণি, তাই গৌর প্রেমানন্দে। তো কালকে থেকে তো শুরু হবে। আবার বিদুর এসে কি করলো, কি উপদেশ দিল, যে উপদেশ শুনে কি হলো জানেন? আরে এরা ছিল অন্ধ। কে? ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী। গান্ধারী তো চোখে পট্টি বেঁধেছিল না, অন্ধ। তার অন্ধত্ব কোথায় চলে গেল? আর সেই পরিণত বয়সে পুরো বৃদ্ধ অবস্থায় হস্তিনাপুর থেকে চলে গেল হরিদ্বারে। কি তাকে কে ধরে নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ, অন্ধ একা একা গিয়েছে, দুইজন একসাথে হয় নাই। আমরা মনে করি কি সাত জিউঙ্গা সাত মরুঙ্গা, হ্যাঁ, এইটা নাই, একা একা গিয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে এই যে কথা শুনে শুনে তার সম্পূর্ণ মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন জ্ঞান নেত্র চলে আসলো। এই নেত্র আমাদেরকে কি করে? এই সংসারে আবদ্ধ করার জ্ঞান শিক্ষা দেয়।
আর জ্ঞাননেত্র যখন খুলে যাবে তখন সে কি করবে? ভগবত ভক্তির সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেনি। তাই তো 2 মিনিট হরিনাম করে শেষ করে দেবো। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ জয় হো। সকলে বলুন হাতে তালি দি। রাম হরে রাম, হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, জয় হো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে জয় হো। গতবারে গানটা বলেছিলাম, मेरे आपको कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु, मेरे आपको कृपा से, हे ভগবান আপনার কৃপাতেই আমার সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু করতে हो तू कन्हैया मेरा नाम ही हो रहा है, करते हो तू कन्हैया मेरा नाम ही हो কার্য করছে কে? ভগবান। নাম হচ্ছে কার? হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ